வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். Once again, on behalf of Chikana Government Arts College and the Placement and Career Guidance Cell of Chikana Government Arts College, Tirupur, we wholeheartedly welcome you for this online webinar. Prayer. Prayer does not move mountains, but it gives the courage to cross the mountains. எண்ணிய முடிதல் வேண்டும், நல்லவே எண்ணல் வேண்டும், சிந்திய நெஞ்சம் வேண்டும், தெளிந்த நல்லறிவு வேண்டும். Yes. To begin the day, let us begin with the prayer song. May I now invite Gayatri and Maithili of 2nd BSc Computer Science to invoke the online webinar with the prayer song. Over to you, girls. நீராறும் கடலொழுக்க நிலமடலை கெழிலொழுகும் தீராறும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமெதில் தெக்கணமும் அது சிறந்த திராவிடன திருநாடும் அத்திலக வாசனை போல் அணித்துலகம் இன்பமுறம் தமிழனங்கே உன் சீரிலமை திறம்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே. Thank you, girls, for invoking the day with the prayer song. Next, we move on to the next part of the program, which is nothing but welcome address. To welcome is a protocol. To welcome is our blood. To welcome is in our heritage. Yes, to welcome the gathering is an art. Now, I invite Dr. B. Rajashekaran, Assistant Professor, Department of Commerce, to invite the gathering. Over to you, sir. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். தனம் தரும், ஒரு நாளும் தளர்வறியா மனம் தரும், தெய்வ வடிவம் தரும், நெஞ்சில் வஞ்சமில்லா இனம் தரும், நல்லன எல்லாம் தரும், அன்பர் என்பவருக்கே கணம் தரும், பூங்குழலால் அபிராமி கரை கண்களே. Happy good morning every one of you gathering here. I take this opportunity to welcome you all to the wonderful function, useful program to be held now. Online webinar on opportunities and challenges in competitive exams, which is organized by our college placement cell and career guidance cell. First of all, I welcome our principal, Dr. V. Krishnan sir, for this online webinar to preside over this function. And I also thank our principal on behalf of organizers of this program for giving permission for the conduct of this program. Welcome, sir. I welcome our today's chief guest, Dr. P. Kanagaraj, pre-IAS exam coach, associate professor, Government Arts College, Coimbatore, for this program to give useful and wonderful talk on this topic, which will be definitely useful for all the students attending here. Welcome, sir. I also welcome Dr. A. Geeta, HOD of Computer Science and Career Guidance Cell Coordinator, Chikana College, and the madam will introduce the chief guest, Dr. Kanagaraj sir, with all his credentials. Welcome, ma'am. I also welcome Dr. Shankar and Dr. Duraisamy, Assistant Professors of Computer Science, Chikana College, and thanks a lot to both of them for their initiatives to conduct this program and for making all technical and technology works for this online webinar and also for their tireless efforts. Welcome Shankar sir and Durai sir. I also welcome Dr. Sangameswaran, HOD of History, Chikana College, and also thank him for giving vote of thanks at the end of this program. Welcome Sangame sir. Last but not least, I welcome all the HODs and staff members, students of various departments to this career guidance program. Once again, I welcome all of our well-wishers and my dear students, and I request all of you to make this career guidance program a grand success. Thank you one and all. Thank you, ma'am. Thank you for your nice introduction.
Now, let us move on to the next part of the program, which is nothing but the presidential address. Now, I invite our principal, sir, Dr. V. Krishnan, to preside over the function and to deliver the presidential address. Sir, over to you, sir. சிக்கண்ணா அரசு கலைக் கல்லூரியினுடைய வேலைவாய்ப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் மையம் கல்லூரியினுடைய கணினி அறிவியல் துறையுடன் இணைந்து மிகச் சிறந்த இணையவழி கருத்தரங்கு ஒன்றை, அதிலும் இன்றைய காலகட்டத்திற்கு ஏற்றார் போன்ற இளைஞர்களுக்கு தேவையான மிக முக்கியமான போட்டித் தேர்வுகளை எதிர்கொள்ளக்கூடிய முறைகள் குறித்தும் அந்த போட்டித் தேர்வுகளை எவ்வாறு எதிர்கொள்வது என்பதை குறித்து இருக்கக்கூடிய ஒரு அருமையான ஒரு கருத்தரங்கை ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார்கள். இந்த கருத்தரங்கில் வரவேற்புரையாற்றி அமர்ந்திருக்கக்கூடிய முனைவர் ராஜசேகரன் அவர்களுக்கும், நல்ல முறையிலே நிகழ்வை ஒருங்கிணைத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய கணினி அறிவியல் துறையினுடைய தலைவர் முனைவர் கீதா அவர்களுக்கும், ஒருங்கிணைப்பாளர்களாக இருக்கக்கூடிய செயல்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய முனைவர் துரைசாமி, முனைவர் சங்கர் ஆகியோருக்கும், வழிகாட்டல் மையத்தினுடைய பொறுப்பாளர் வரலாற்றுத்துறையினுடைய பேராசிரியர் முனைவர் சங்கமேஸ்வரன் அவர்களுக்கும், இந்த விழாவினுடைய கதாநாயகனாக கோவைக்கு பல்வேறு முகவரிகள், அடையாளங்கள் உண்டு. அந்த அடையாளத்திலே இளைஞர்களுடைய மத்தியிலே மிக முக்கியமான ஒரு முகவரி. இந்த இடத்தை கடக்காமல், இந்த முகவரியை தெரியாமல் ஒருவர் கோவையில இருக்க இயலாது. அப்படிப்பட்டு இருக்கக்கூடிய வகையிலே மிக அர்ப்பணிப்பு உணர்வோடு, உள்ளார்ந்த ஈடுபாட்டோடு, எந்த விதமான ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல், ஆனால் ஒரே ஒரு எதிர்பார்ப்பு, தன்னிடத்துல வரக்கூடிய மாணவர்கள் நிச்சயமாக வெற்றி பெற்று செல்ல வேண்டும் என்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு. அந்த நல்ல ஒரு எதிர்பார்ப்போடு பல்வேறு ஆண்டுகளாக மிகச்சிறந்த ஒரு சமூக சேவை ஆற்றி கொண்டிருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் கோவை அரசு கலைக் கல்லூரியினுடைய பேராசிரியர், இணை பேராசிரியர் முனைவர் கனகராஜ் அவர்களே. அது மட்டுமல்ல, இவர் கோவை மண்டல அளவிலான அல்லது தமிழகம் நன்கு அறிந்திருக்கக்கூடிய யூபிஎஸ்சி தேர்வு என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த போட்டித் தேர்வுகளிலே வெற்றி பெறுவதற்கான வழிமுறைகளை மிக மிக அர்ப்பணிப்பு உணர்வோடு, நான் முதலிலே சொன்னதை போல அந்த உணர்வோடு மிக நல்ல முறையிலே பயிற்றுவித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடியவராக இருக்கக்கூடியவர், கோவையினுடைய ஒரு அடையாளமாக திகழக்கூடியவர். அவர் இந்த நிகழ்விலே பங்கேற்றிருக்கிறார். அவர்களையும், சிக்கண்ணா கல்லூரியினுடைய முன்னாள் முதல்வராக இந்த நிகழ்விலே எப்படியாவது நாம் கலந்து கொண்டு இந்த செய்திகளை தான் ஓய்வு பெற்றாலும் கூட தன்னை நாடி வரக்கூடிய மாணவர்களுக்கு, மாணவ நண்பர்களுக்கு தெரிவிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு ஆர்வம், இந்த ஆர்வம் எல்லாருக்கும் வந்துடாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆர்வத்தோடு இந்த நிகழ்விலே பங்கு பெற்றுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய சிக்கண்ணா கல்லூரியினுடைய முன்னாள் முதல்வர் முனைவர் ராமையா அவர்களை மற்றும் என் கல்லூரி பேராசிரியர் பெருமக்கள், இந்த நிகழ்விலே பயன்பெறுவதற்காக பங்கேற்றுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய மாணவ செல்வங்கள் அத்துணை பேருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த கோவையினுடைய முகவரியாக இருக்கக்கூடியவர் என்று சொல்லியிருக்கிறேன். மாணவ செல்வங்களே, உங்களுக்கு நிறைய அறிவு இருக்கலாம், புத்திசாலித்தனம் இருக்கலாம். ஆனால் இந்த புத்திசாலித்தனத்திலே மிக முக்கியமான ஒன்று என்ன என்றால், கிடைத்திருக்கக்கூடிய வாய்ப்பினை நாம் சரியாக பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான். ஒரு திரைப்பட பாடல்களிலே சொல்லுவார்கள் அல்லவா, வீட்டு கதவை ராசலட்சுமி தட்டுகிற நேரம் இது. அப்படிதான் தட்டுகிறவர் ராசலட்சுமி அல்ல, கனகராசன். கனகராசனாக இருக்கக்கூடியவர் இப்பொழுது தட்டுகிறார். கதவை திறந்தது மட்டுமல்ல, அவர் சொல்லக்கூடிய கருத்துக்களை பயன்படுத்தி கொண்டு அவர் காட்டக்கூடிய ஒரு வழியிலே சென்றால் நீங்கள் நினைத்து பார்த்திராத ஒரு இலக்கினை மிக எளிய முறையிலே மிக சிறப்பாக அடைய முடியும். ஏனென்றால் இவருடைய மாணவர்கள் பல்வேறு காலகட்டங்களில் பல்வேறு ஊடகங்களில் அடித்திருக்கக்கூடிய அந்த உணர்வுகள், அது ஃபீட்பேக்னு சொல்ல முடியாது. தான் பெற்றதை, யாம் பெற்ற இன்பம் பெருகை வையகம் என்பதை போல பல்வேறு நாளிதழ்களை தொடர்ச்சியாக வாசிக்கக்கூடியவர்களுக்கு தெரிந்திருக்கும். அப்படிப்பட்டிருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் அடித்திருக்கக்கூடிய செய்திகளை நான் ஏராளமாக பார்த்திருக்கிறேன். பேராசிரியர் கனகராஜன் அவர்களை பற்றி ஒரே ஒரு செய்தியை மட்டும் நான் சொல்கிறேன். முறைப்படி அவரை அறிமுகப்படுத்துவதற்காக முனைவர் கீதா அவர்கள் இருக்கிறார்கள்.
உடுமலை அரசு கல்லூரிக்கு ஒரு புதிய பாடப்பிரிவுக்கான அங்கீகாரம் வழங்குவதற்காக வந்திருந்தார். ஒரு மரபு கருதி கல்லூரியில் இருக்கக்கூடிய முன்னாள் மாணவர் சங்கம் அவருடைய போக்குவரத்து செலவுக்கான எவ்வளவு வந்துட போகுதுங்க, அதுவும் அரசு கல்லூரியில, அதுவும் முன்னாள் மாணவர்கள் ரொம்ப சொற்பமான ஒரு தொகையை கொடுத்த போதும் கூட அவர் என்ன பண்ணாருன்னா, அரசு கல்லூரி எப்படி இருக்கிறது எனக்கு தெரியும், இந்த தொகையை அரசு கல்லூரியினுடைய வளர்ச்சிக்காகவே நீங்க பயன்படுத்திக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னார். அந்த சமயத்துல கிட்டத்தட்ட 12 to 20 பேர் வந்திருந்தார்கள். அந்த 20 பேர்த்துல அந்த தொகையை திருப்பி கொடுத்த மிகப்பெரிய ஒப்பற்ற ஒரு மாமனிதர் இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர் அவர்கள். இதை முகஸ்துதிக்காக நான் சொல்லவில்லை. இதை இந்த நேரத்துல நான் சொல்லாம போனேன்னா எனக்கு மறுபடியும் சொல்லுவதற்கு வாய்ப்பு கிடைக்காது. எனவே அவருடைய பெருமை என்பது இன்னும் நிறைய நம்ம சொல்லலாம். அதுக்காக அதை பேசிக் கொண்டிருப்பதற்கான நல்ல ஒரு கருத்துக்களை நாம் கேட்பதற்கு மாணவர்களாக இருக்கக்கூடிய நீங்கள், உங்களோடு நானும் காத்து கொண்டிருக்கிறேன். எனவே அந்த கருத்துக்களை எல்லாம் அவரிடமிருந்து பெறுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது. நான் முதலிலே சொன்னதை போல மிகச்சிறந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு சேவை என்பதற்கான ஒரு இலக்கணமாக மீண்டும் சொல்லுகிறேன், கோவையினுடைய இளைஞர்களினுடைய வாழ்க்கை பாதையில் வந்திருக்கக்கூடிய மறக்க முடியாத, கடக்கக்கூடிய, அப்படியே எளிதில் கடந்து போய்விட முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தாலும் கூட கடந்து விட முடியாத, கண்டிப்பாக சந்தித்தே ஆக வேண்டிய முகவரியினுடைய அடையாளம்தான் இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர் அவர்கள். அவருடைய கருத்துக்கள் மாணவர்களே உங்களுக்கு நல்ல வகையில அது பயன்படும். அதை பயன்படுத்திக் கொள்வது என்பதுதான் உங்களுடைய கைகளில் இருக்கிறது. நீங்கள் சிறப்பாக பயன்படுத்திக் கொண்டால் அவருக்கு மட்டும் பெருமை அல்ல, இந்த நிகழ்வை நடத்தியதன் மூலமாக நாம் கல்லூரியினுடைய வேலை வாய்ப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் மையத்திற்கும் ஒரு பெருமை, சிக்கண்ணா அரசு கலை கல்லூரிக்கும் ஒரு பெருமை. எனவே அந்த வகையிலே நீங்கள் வாழ்வினுடைய உச்சத்தை தொட என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுக்களையும் தெரிவித்து வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 100 பார்ட்டிசிபேட்டுக்கு மேல போயிடுச்சுங்க. அதனால நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்க லிங்க் வந்துட்டே இருக்கு. ப்ளீஸ் அந்த யூடியூப்ல போக சொல்லுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம். நான் லிங்க் அனுப்பிச்சிட்டு இருக்கேன் குரூப்ல. ப்ளீஸ் அதர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்சோ கேன் ஜாயின் பை யூசிங் யூடியூப் லைவ். அதுக்கு நோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன், யூ கேன் ஜாயின். மேம் கீதா மேம், யூ கேன் கண்டினியூ. ப்ளீஸ் இன்ட்ரோடியூஸ். Thank you, sir. Sir, Principal sir, you rightly said that our resource person, Dr. P. Kanagaraj, is the icon of Coimbatore. Everybody who happens to cross Coimbatore, everybody who wants to empower themselves, who want to make a transformation, definitely would have come across Dr. P. Kanagaraj in one way or other. Thank you so much, sir, for your presidential address. Next, we move on to the next part of the webinar, which is nothing but introducing the guests to this august audience. My dear friends, before introducing the guests, I would like to share a quotation. Good timber does not grow with ease. The stronger wind, the stronger trees. The further sky, the greater length. The more the storm, the more the strength. By sun and cold, by rain and snow, in trees and men, good timbers grow. Yes, my dear friends, all the problems and challenges always motivate, mold a man or an individual to become stronger, smarter, and wiser. Yes, my dear students, here we have our today's resource person, Dr. P. Kanagaraj, pre-IAS exam coach, associate professor, Department of Political Science from Government Arts College, Coimbatore. Here goes his rich profile. Our resource person has a strong motive of empowering the youth. He wishes to empower the youth by giving them free IAS coaching. He strongly aspires for it. He really motivates them and inspires them to reach greater heights. As our principal sir has rightly said, he is the icon of Coimbatore. He has got through his credentials many credits and laurels. He is rendering so much service to the humanity at large. He has got a team called as Empower the Youth and Enrich Our India. Sir is organizing so many social service endeavors, and here goes the titles: Civil Services Free Coaching Program, Career Guidance Program, Creative Skills Empowerment Program, Interview Skills Empowerment Program, Emotional Skills Empowerment Program, Arithmetic Skills Empowerment Program, Learn and Care Environment Program, and the list goes on.
He has guided nearly thousands and thousands of young and dynamic minds to reach greater heights. He had made a shift in their life. He had made them to steep greater heights. And the list goes on. He has got so many personalities who are now rendering their service across the country and the length and breadth of the country. So, my dear students, it's an honor for all of us to have the resource person amidst us. So, make use of the best. Life's challenges don't go to stronger or smarter man, but sooner or later, the man who wins is the man who thinks he can. Yes, we have our resource person, Dr. P. Kanagaraj, to motivate you, to inspire you to reach greater heights. On behalf of Chikana Government Arts College and Career and Placement Cell of Chikana Government Arts College, we wholeheartedly extend you a warm welcome, sir. Sir, over to you. Thank you so much, sir, for your kind acceptance and for gracing this occasion. Once again, on behalf of all, a big thank you, sir. Over to you, sir. Thank you. Respected Principal, Chikana Government Arts College, Tirupur, respected former Principal, and respected Head of the Department, Computer Science, Dr. Geeta Ma'am, and my friend Dr. Duraisamy sir, who invited me for this program, and other coordinators, other faculty members of different departments, heads of departments, and dear students. It's a wonderful opportunity for me to be the resource person for this great seminar, guiding the minds of the youth. Sometime back, Duraisamy sir, who is my nice friend, he spoke to me. He invited me to be the chief guest, resource person for this session, and it was a great privilege for me. I immediately accepted, because whenever, am I audible, sir? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. It's clear. Continue. Whenever I am invited to talk to the students, I always grab the opportunity. And if the invitation comes from government colleges, immediately I say yes, because the children studying in government colleges need a lot of exposure. It is a great opportunity for me to talk to the students of this wonderful institution. I think it is the fourth time I'm being invited by this great college in the last a few years. And sometime back, around 3 years back, my friend, my senior, Dr. Sambhasundaram sir, who was the principal, and at that time he invited me twice. And before that also, it is a great opportunity for me. When I come to your college, I am really impressed because the campus is very neat. And one time when I came for the program, when I entered the college, I had doubts whether the college, it is a working day for the college. ஒரு முறை நம்ம இந்த கல்லூரிக்கு வரும்போது, கல்லூரி உள்ள நுழையும் போது எனக்கு சந்தேகம் வந்துருச்சு. உண்மையிலேயே நம்ம கல்லூரிக்கு இன்னைக்கு விடுமுறையா அப்படின்னு. யாருன்னா யாருமே வகுப்பறையை விட்டு வெளியிலே இல்லை. சொல்லுவாங்கல்ல, ஈ காக்கா குருவி கூட கிடையாது. அது மாதிரி யாருமே இல்லை. எனக்கே சந்தேகம், இன்னைக்கு தானா அந்த ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு. ஒரு அருமையான கல்லூரி. இந்த கல்லூரிக்கு இந்த சிறப்பு விருந்தினராக, பாட வல்லுநராக வருவதில் எனக்கு மிகுந்த சந்தோஷம், மிகுந்த கௌரவம். மாணவர்களே, மாணவிகளே, இப்ப பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வாய்ப்புகள் ஏராளமா இருக்கு. இப்ப இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல, இந்த பேண்டமிக் பீரியட்ல உங்களுக்கு படிப்பதற்கு நேரம் நிறைய இருக்கு. வருங்காலத்துல வாய்ப்புகளும் அதிகமாக இருக்கும். இந்த காலத்தை நீங்கள் நன்றாக பயன்படுத்திக் கொண்டால் வாழ்க்கையில் கண்டிப்பாக வெற்றி பெற முடியும். இந்த கடந்த 1 வருடங்கள் உலகமே முடங்கி போயிருக்கின்றது. ஆனால் என்னை பொறுத்த மட்டில் மாணவர்களுக்கு இது ஒரு சிறப்பான தருணம். ஏனென்றால் படிப்பதற்கும் தங்களை வலுப்படுத்திக் கொள்வதற்கும் இது ஒரு அருமையான நேரம். கடந்த 1 வருடமாக அதான் என்னுடைய மாணவர்கள்ட்ட சொல்லுவேன், யார் இந்த காலத்தை, இந்த லாக்டவுன் பீரியடை, இந்த கரோனா பீரியடை சரியாக பயன்படுத்திக் கொள்கிறார்கள், அவர்கள் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுவார்கள். வாழ்க்கையில் கண்டிப்பாக ஒளிவார்கள், மிளர்வார்கள். ஏன்னா இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை பயன்படுத்திக்கணும். பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு துரைசாமி சார் பேசும்போது ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அண்ட் சேலஞ்சஸ்
in competitive examinations. அதை பத்தி Students, please mute. Okay, sir. Okay, some students. Okay, sir. Now continue. Okay. So, அப்படி பார்க்கும்போது இது நல்லா நீங்க பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா ஐயன் வள்ளுவர் நிறைய சொல்லியிருக்கார், நிறைய விஷயங்களை, வாழ்க்கைக்கு தேவையான விஷயங்களை சொல்லியிருக்கார். அவருடைய குறள்கள்ல எனக்கு மிகவும் பிடித்தமான ஒரு குறள் என்னவென்றால், இடும்பைக்கு இடும்பை படுப்பர், இடும்பைக்கு இடும்பை படாதவர். வாழ்க்கையில பொதுவா இன்னல்கள் வரும், சிக்கல்கள் வரும், தொந்தரவுகள் வரும், பிரச்சனைகள் வரும். அந்த பிரச்சனைகளை நாம் எவ்வாறு சமாளிக்கின்றோம், இன்னல்களை எவ்வாறு சமாளிக்கின்றோம், இடும்பைகளை எவ்வாறு எதிர்கொள்கிறோம், இதுதான் நமது வாழ்வின் வெற்றிக்கான, வாழ்வின் சந்தோஷத்துக்கான சூட்சமம். இதை நாம தெளிவா பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். நீங்கள் விண்ணுக்கும் மண்ணுக்கும் விஸ்வரூபம் எடுக்க வேண்டும் என்றால் இன்னல்களை, சவால்களை சரியாக புரிந்து கொண்டு அணுக வேண்டும். இது ரொம்ப வேண்டும். பாய வேண்டிய இடத்தில் நீங்கள் பாய வேண்டும், பதுங்க வேண்டிய இடத்தில் நீங்கள் பதுங்க வேண்டும், ஒதுங்க வேண்டிய இடத்தில் நீங்கள் ஒதுங்க வேண்டும். இந்த சூட்சமம் தெரிந்தால் வாழ்க்கையில் ஜெயித்து விடலாம். பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் தற்போது செல்வாக்காக இருக்கக்கூடியவர்கள், செல்வத்தை பெற்றிருப்பவர்கள், மாணவர்களின் இந்தியாவின் எதிர்காலத்தை தீர்மானிக்கக்கூடியவர்கள், இந்தியாவின் வாழ்க்கை முறையை தீர்மானிக்கக்கூடியவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா பலவித துறையை சார்ந்தவர்கள் இருக்கிறார்கள். அதுல மிக மிக முக்கியமானவர்கள் 3 வகையான நிபுணர்கள், 3 வகையான ஆட்கள், 3 வகையான தலைவர்கள், 3 வகையான வகுப்பினர் இருக்கேன். ஒன்று அரசியல் தலைவர்கள். அரசியல் தலைவர்கள், அரசியல் அதிகாரம் தான் தலையாய அதிகாரம். அரசியல் அதிகாரம் தான் நமது வாழ்க்கையை தீர்மானிக்கின்றது. அது மனித இனத்தின், மனித குலத்தின் அதிகாரம். ஸோ அரசியல் தலைவராக இருந்தால் ஒரு நல்ல சிறப்பு. ஆனால் மாணவர்கள்ட்ட நாம நிறைய சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறோம், அரசியல் ஒரு சாக்கடை, அதுக்குள்ள நாம போகக்கூடாது. ஆனால் அரசியல் ஒரு சாக்கடை கிடையாது. அரசியல் அதிகாரம் தான் தலையாய அதிகாரம், நமது வாழ்க்கையை தீர்மானிப்பது. ஸோ அரசியலையே ஒரு குறிக்கோளாக, ஒரு எதிர்காலமாக நிறைய பேர் எடுத்து செயல்படுகிறார்கள். அதில் வெற்றி பெற்றும் இருக்கிறார்கள். வருங்காலத்தில் அது மிகவும் நன்றாக நடக்கும். ஸோ அரசியல் தலைவர்கள் ஒன்று. இரண்டாவதாக தொழில் முனைவோர், தொழில் அதிபர்கள், தொழில் செய்வோர். தொழில் செய்ய வேண்டும், அந்த பொருள் ஈட்ட வேண்டும். ஐயன் வள்ளுவரும் அதைத்தான் சொன்னார், பொருள் ஈட்ட வேண்டும், பொருள் செய்க என்று சொன்னார். பொருள் அல்லாதவரை பொருளாக செய்யும் பொருள் அல்லது இல்லை பொருள் என்று சொன்னார். ஸோ பொருள் செல்வம் இருக்க வேண்டும். திரைகடல் ஓடியும் திரவியம் தேட வேண்டும். அவ்வாறு பொருட்செல்வம் வைத்திருப்பவர்கள் தொழில் அதிபர்கள் 2ஆம் வகை. 3ஆம் வகை இந்தியாவை பொறுத்த மட்டில் IAS, IPS, IFS அதிகாரிகள். இந்த அதிகாரிகள் தான் ஆங்கிலேயர்கள் காலத்திலிருந்து நாட்டின் முதுகெலும்பாக இருந்திருக்கிறார்கள். நாட்டோட பேக் போன் அப்படின்னு சொல்லுவார்கள். அவர்கள் தான் முதுகெலும்பு, அவர்கள்தான் நாட்டின் மூளை, அவர்கள்தான் இந்தியாவின் ஒற்றுமைக்கு வலுவாக இருந்திருக்கிறார்கள். நீங்க இந்தியாவில் இப்ப நல்ல வேலைக்கு போகணும், நீங்களும் நல்லா இருக்கணும், உங்கள் குடும்பமும் நல்லாக இருக்க வேண்டும், உங்கள் இந்த சமூகமும் நல்லாக இருக்க வேண்டும், இந்த தேசமும் நல்லாக இருக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்பினால் அற்புதமான வாய்ப்பு இந்த IAS, IPS பணிகளில் சேருவது ரொம்பவும் முக்கியம். என்னுடைய மாணவர்கள் இதுவரையில் ஒரு 106 பேர் இந்த IAS, IPS தேர்வை பெற்று நாடெங்கிலும் பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். கலெக்டர்களாக, எஸ்பிக்களாக, டிஐஜிகளாக, ASPக்களாக நாடெங்கிலும் பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் பல்வேறு மாநிலங்களில். இந்த மாணவர்கள் பணியாற்றுவதை பார்க்கும்போது இது ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பு. சாதாரண குடும்பத்தில் பிறந்தவர்கள் படிப்பின் மூலமாக உன்னதத்தை பெற்று, முன்னேற்றத்தை பெற்று, உயர்வை பெற்று நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் சிகரத்தை தொட்டுக் கொண்டிருக்கிறார். ஒரு அருமையான வாய்ப்பு. ஸோ இந்த மாணவர்களை பற்றி பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு சில பேரை இந்த மாணவர்கள் உங்கள்ட்ட எல்லாம் சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன். என்னன்னா, என்னோட ஸ்டூடெண்ட் ஒருத்தர், அவர் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சாதாரண குடும்பத்தை சேர்ந்தவர். கோயம்புத்தூர்ல ஒரு சாதாரண குடும்பத்தை, கோயம்புத்தூர் அருகில் உள்ள ஒரு சாதாரண குடும்பத்தை சேர்ந்தவர். அவர் அரசு பள்ளிகள்ல படிக்கிறாரு, கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி பள்ளிகளில் படிக்கிறாரு. பிறகு கோயம்புத்தூர் அரசு கலைக்கல்லூரியில் படிச்சுட்டு அப்புறம் ஒரு 3-4 வருடங்கள் கஷ்டப்பட்டு இந்த எக்ஸாம் எழுதி உயர்ந்த பதவிக்கு வர்றார். அவர் உயர்ந்த பதவிக்கு வந்த பிறகு
தற்பொழுது வட இந்தியாவில் அவர் வந்து ஒரு கலெக்டரா இருக்கார். அவற்றை நான் அடிக்கடி பேசுவேன். என்னுடைய மாணவர் என்பதால் நிறைய முறை பேசுவேன். அப்படி பேசும்போது அவர் என்ன சொல்லுவார்னா, சார் உங்கள்கிட்ட நான் எவ்வளவோ கத்துக்கிட்டேன், நீங்க எவ்வளவோ சொல்லிக் கொடுத்தீங்க, ஆனால் ஒரு நாள் தனியாக உங்கள்கிட்ட பேசிட்டு இருந்தேன் உங்களோட ரூம்ல, உங்க ஐஏஎஸ் கோச்சிங் சென்டர்ல, அதை வாழ்க்கையில மறக்க முடியாது. அது என்னன்னா, நாம வாழ்க்கையில் ஜெயிக்க வேண்டும் என்றால் திறமை வேண்டும். கண்டிப்பாக திறமை இருந்தால்தான் ஜெயிக்க வேண்டும். அது மாதிரி முயற்சி வேண்டும். முயற்சி திருவினையாகும். சொல்லுவாங்க, ஆமையும் வெல்லும் முயலும் வெல்லும், முயலாமை ஒரு நாளும் வெல்லாது. முயற்சி கண்டிப்பாக வேண்டும். முயற்சி திருவினையாகும். கண்டிப்பாக முயற்சி வேண்டும். அதிர்ஷ்டமும் வேண்டும். கண்டிப்பாக வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்றால் அதிர்ஷ்டமும் வேண்டும். ஆனால் அதிர்ஷ்டத்தை கொண்டு வருவதற்கு எந்த ஒரு மெத்தடாலஜியும் கிடையாது, எந்த ஒரு டெக்னாலஜியும் கிடையாது. அதனால அதிர்ஷ்டத்தை பத்தி நாம உரி பண்ணக்கூடாது. யார் நல்லா உழைக்கிறாங்களோ அவங்க தான் அதிர்ஷ்டசாலிகள் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து அடிக்கடி சொல்லுவார், வாழ்க்கையில ஜெயிக்கணும்னா நாம நிறைய விஷயங்கள கவனம் செலுத்தணும். அதுல ஒரு முக்கியமான விஷயம் நமது மனது. எண்ணம் போல் வாழ்க்கை, எண்ணமே வாழ்க்கையின் ஏணிப்படி. வாழ்க்கையில் உச்சிக்கு செல்ல வேண்டும் என்றால், சிகரத்தை தொட வேண்டும் என்றால், நம்முள் அந்த பயணத்தை ஆரம்பிக்க வேண்டும். நமது மனதை நாம் செம்மைப்படுத்த வேண்டும். அதனால நாம அவற்றை இந்த இது ரொம்ப முக்கியம். நம்ம இளைஞர்கள் நிறைய பேர் இங்க இருக்கீங்க, மாணவர்கள் நிறைய பேர் இருக்கீங்க. உங்களுக்கு மிக மிக முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால், அந்த மாணவர்கள் அதைத்தான் சொல்றார். இன்னைக்கு கலெக்டரா இருக்கக்கூடிய மாணவரும் அதைத்தான் சொல்றார். நீங்க மனசை எப்படி வச்சுக்கணும், மனசை எப்படி ட்ரெயின் பண்ணணும், நாம நல்லா படிக்கணும், நாம நல்லா உழைக்கணும், நல்லா ரெஸ்ட் எடுக்கணும் அப்படின்னு நிறைய சொன்னீங்க. மனதை பற்றி சொன்னீங்க. அது இன்னைக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதா இருக்குது. நான் கலெக்டர் ஆவதற்கு அது ரொம்ப பயனுள்ளதா இருந்தது. கலெக்டரான பிறகும் இப்ப நன்றாக இருப்பதற்கு, சவால்களை சமாளிப்பதற்கு அது பயனுள்ளதாக இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க. மனதை நீங்கள் செம்மைப்படுத்த வேண்டும். மனதை நீங்கள் செதுக்க வேண்டும். மனம்தான் நமது வாழ்க்கையின் அச்சாணி. இந்த உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய, நீங்க பிசிக்ஸ் படிக்கணும், உங்களுக்கு தெரியும், நிறைய ஃபோர்ஸஸ் இருக்கு. இந்த உலகத்திலேயே நிறைய ஃபோர்ஸஸ் இருக்கு. எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ், அதான் உலகத்திலேயே பாப்புலர்லாம் சொல்றாங்க. ஆனா என்னை பொறுத்தவரை மனசு தான் மிக மிக முக்கியமான ஃபோர்ஸ். மனது புவியீர்ப்பு விசையை விட வலிமையானது. எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸை விட மிகவும் வலிமையானது. அந்த மனதை நாம் செம்மைப்படுத்த வேண்டும், செதுக்கி வைக்க வேண்டும். என்ன பண்ணணும்? நம்ம தினந்தோறும் நமது லட்சியம் என்னவோ அதை மனதிடம் சொல்ல வேண்டும். நமக்கு உயர்ந்த லட்சியங்கள் இருக்கும், லட்சியங்கள் உயர்வாக இருக்க வேண்டும். ஆனா அந்த லட்சியங்களை வேற யார்ட்டும் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏன்னா நிறைய பேர் அந்த லட்சியங்களை கேட்டோம்னா ஏளனம் பண்ணுவார்கள், பரிகாசம் பண்ணுவார்கள், நம்மளை வந்து டிஸ்கரேஜ் பண்ணுவாங்க. மற்றவங்கள்ட்ட சொல்ல வேண்டாம். நாம் அந்த லட்சியத்தை ஒரே ஒரு ஆள்கிட்ட மட்டும் டெய்லியும் சொல்லணும், தினந்தோறும் சொல்லணும், வாய்ப்பு கிடைக்கும் போதெல்லாம் சொல்லணும். தூங்குவதற்கு முன்னால் சொல்ல வேண்டும், தூங்கி எழும்போது சொல்ல வேண்டும். அவர்கிட்ட மட்டும் கண்டிப்பா நீங்க சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும். யார்கிட்டன்னா உங்கள்கிட்ட நீங்க சொல்லணும். உங்கள் உயர்ந்த லட்சியத்தை மற்றவங்கள்ட்ட சொல்ல வேண்டாம், உங்களிடம் சொல்ல வேண்டும். உங்களிடம் என்றால் உங்கள் ஆள் மனதிடம். தினந்தோறும் நீங்கள் சொல்லிக் கொண்டிருந்தால் எண்ணம் போல் வாழ்க்கை ஒரு நாள் உங்களால் வெற்றி பெற முடியும். இதைத்தான் மாணவர்கள்ட்ட சொல்லுவேன். தூங்குறதுக்கு முன்னாடி உங்களோட எண்ணங்களை, உங்களோட லட்சியங்களை உங்கள்கிட்ட சொல்லுங்க. தூங்கி எழும்போதும் லட்சியங்களை சொல்லுங்க, பிரசன்ட் டென்ஸ்ல சொல்லுங்க. வாழ்க்கையில ஜெயித்து விடலாம் அப்படின்னு அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லிட்டு இருந்தேன். அந்த ஸ்டூடெண்ட் இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணாரு, இன்னைக்கும் நல்லா இருக்காரு. அதே மாதிரி இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட், அவர் வந்து ஒரு சாதாரண கிராமத்திலேருந்து வந்தவர். கரூர் மாவட்டத்துல, கரூர்ல இருந்து ஒரு 25 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கிராமத்தை சேர்ந்தவர். நன்றாக படிக்கக்கூடியவர். கோயம்புத்தூர்ல ஒரு கல்லூரியில இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு இந்த எக்ஸாம் எழுத ஆரம்பிக்கிறார். அவர் எக்ஸாம் நன்றாக படிக்கக்கூடியவர். வாழ்க்கையில நிறைய மார்க் வாங்கியவர், எல்லா தேர்வுகளிலும் வெற்றி பெற்றவர், மார்க் வாங்கியவர். இந்த எக்ஸாம் படிக்கும்போது ஐஏஎஸ் எக்ஸாம்ல 4 முறை இந்த ஐஏஎஸ் எக்ஸாம்ல ஃபைனல் ஸ்டேஜ் வரையும் போறார், இன்டர்வியூ வரையும் போறார். ஆனா இன்டர்வியூல அவருக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குது. 4 முறை அவர் இன்டர்வியூல கிடைக்கல. அதற்கு பிறகு அவர் என்னை தொடர்பு கொள்கிறார். அவர், நான் கோயம்புத்தூருக்கு வர சொல்றேன், சென்னைக்கு போயிருந்தவர் கோயம்புத்தூருக்கு வர சொல்றேன். அவர்கிட்ட ஒரு 1/2 மணி நேரம் உட்காந்து பேசும்போது அவருக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு தெரிஞ்சது. அவர்கிட்ட சொன்னேன், இந்த 3 மாதம் நீங்க என் கூட தங்கிடுங்க, இங்க சென்டர்லேயே படிச்சுட்டு இருங்க, நீங்க கண்டிப்பாக இந்த தடவை ஜெயிச்சலாம்னு சொன்னேன். அவர் படிக்க ஆரம்பிச்சார். 3 மாதங்கள் கோயம்புத்தூர்லே நான் எடுக்கிற கிளாஸு, ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் பார்த்து பேசுவது, இது மாதிரி நிறைய செஷன்ஸ் நடத்திக்கிட்டே இருந்தோம். கடைசியில் அந்த அட்டம்ப்ட்ல அவர் வந்து
கடைசியா இன்டர்வியூ போறாரு. அப்ப அது ஒரு என்ன சிக்கல்னா, அவரோட மனநிலை என்னன்னா, 4 முறை இன்டர்வியூ போய் ஒண்ணுமே கிடைக்கல. அவரோட கடைசி அட்டெம்ப்ட் அது. அந்த சமயத்துல நம்ம இந்த எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணும்போது நம்மளோட கேரியர் சாய்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று கொடுக்கணும். இந்த 24 வகையான போஸ்ட்ல ஆர்டர் பிரகாரம் கொடுக்கணும். ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ், ஐஆர்எஸ், அதை உங்களுக்கு பிறகு சொல்றேன். அந்த 24 சாய்ஸும் கொடுப்பாங்க. ஆனா இந்த பையனோட அப்ளிகேஷனை பாத்தீங்கன்னா இவர் ஒரே ஒரு சாய்ஸ் தான் கொடுத்திருந்தார். ஐஏஎஸ் மட்டும் தான் கொடுத்திருந்தார். இந்தியன் போலீஸ் சர்வீஸ் ஐபிஎஸ் கொடுக்கல, இந்தியன் ஃபாரின் சர்வீஸ் ஐஎஃப்எஸ் கொடுக்கல, இந்தியன் ரெவன்யூ சர்வீஸ் கொடுக்கல. ஒரே ஒரு சாய்ஸ் தான் வச்சிருந்தார், என்னன்னா ஐஏஎஸ். அதை பார்த்த உடனே எனக்கே ஷாக் ஆயிடுச்சு. என்ன இது மாதிரி பண்ணிருக்கீங்க, நீங்க மெயின்ஸ் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி அப்ளை பண்ணும்போது உங்களோட கேரியர் சாய்ஸை நீங்க நோட் பண்ணும்போது ஏன் 24 சாய்ஸ் நீங்க சொல்லாம ஒரே ஒரு சாய்ஸ் மட்டும் சொல்லியிருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டோம். நான் மட்டும் இல்ல, அவருக்கு கிளாஸ் எடுத்த, என்னுடைய பயிற்சி மையத்துக்கு வந்து கிளாஸ் எடுத்த எல்லா ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளும் அதே கேட்டாங்க. ஏன் நீங்க வந்து ஐஏஎஸ் மட்டும் தான் சாய்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க? அதுக்கு அந்த பையன் வந்து ரொம்பவும் திடமா சொன்னார், நம்பிக்கையோட சொன்னார். என்னன்னா, சார் கண்டிப்பா நான் ஐஏஎஸ் ஆகிடுவேன், அதனாலதான் ஐஏஎஸ் மட்டும் சாய்ஸ் கொடுத்தேன், ஐபிஎஸ் கூட கொடுக்கல அப்படின்னு. உடனே அந்த ஒரு நாள் வந்து ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் வந்து அவர்கிட்ட கேட்டார், சப்போஸ் இந்த தடவை ஐஏஎஸ் கிடைக்காதுன்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்டார். ஏன்னா உங்களோட அட்டெம்ப்ட் எல்லாம் முடிய போகுதுன்னு சொன்னார். அதுக்கு அவர் என்ன சொன்னாரு, கண்டிப்பாக நான் இந்த தடவை ஐஏஎஸ் ஆகிடுவேன். எனக்கு என்ன சிக்கல் இருக்குதுன்னு கனகராஜ் சார் பார்த்து சொல்லியிருக்காரு. அவர் கொடுத்துருக்க இன்புட்ஸை நான் வந்து இன்கார்பரேட் பண்ணிட்டு இருக்கேன், டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்கேன், கண்டிப்பா ஆயிடுவேன். அடுத்து அவர்கிட்ட கேட்டாங்க, சப்போஸ் கிடைக்காட்டினா என்ன பண்ணுவீங்க? அதுக்கு அவர் என்ன சொன்னார், கிடைக்காட்டினா எங்க ஊர்ல நான் விவசாயம் பண்ண போயிடுவேன் சார். விவசாயம், உழவுத்துறை வந்து அருமையான தொழில். கடவுள் எனும் முதலாளி கண்டெடுத்த தொழிலாளி தான் விவசாயி. விவசாயம் தற்பொழுது பணசாயமாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறது. அந்த விவசாயத்தை பசுமை சாயம் பூச வேண்டும், கண்டிப்பாக விவசாயம் செய்ய போவேன் அப்படின்னு சொன்னார். அப்புறம் எங்களுக்கு ஆரம்பத்துல வந்து இவர் பேசுறது வித்தியாசமா இருந்தது. பட் எனக்கு நம்பிக்கை இருந்தது, இவர் உண்மையிலேயே திறமையானவர், வாழ்க்கையில் வெளிச்சம் கண்டிப்பாக இவருக்கு கிட்டும், உலகின் இடத்தை தருவார். கடைசி அட்டெம்ப்ட் போகும்போது அவர் ஐஏஎஸ் இன்டர்வியூல அந்த 5வது முறை செல்லும் போது வெற்றி பெற்று இன்றைக்கு பஞ்சாப்ல கலெக்டரா இருக்கார். அவரை வந்து அடிக்கடி சொல்றது என்னன்னா, நாம் விழும்போதெல்லாம் அழுவக்கூடாது, வீழ்வதெல்லாம் அழுவதற்காக கிடையாது, விழும்போதெல்லாம் நாம் எழுவதற்காக முயற்சி செய்ய வேண்டும். 4 முறை அவர் இன்டர்வியூ போயிட்டு கிடைக்கல. நிறைய பேர் சோர்ந்து போயிடுவாங்க. நம்மள நிறைய பேர் ஒரு முறை முயற்சி செய்கிறோம், நமக்கு அது கிடைக்காதுன்னா சோர்ந்து போயிடுவோம். அந்த விஷயத்தின் மீது கவனத்தை விட்டு வேறு பாதையில் பயணிக்க ஆரம்பிப்போம். ஆனால் அவர் என்ன பண்ணார்னா, 4 முறை அந்த விட்டுவிட்ட போதிலும் அவர் வந்து தொடர்ந்து முயற்சி செய்து கொண்டே இருந்தார், பாசிட்டிவா இருந்தார், அவர் மனதோடு பேசிக் கொண்டிருந்தார், கண்டிப்பாக ஜெயிக்க முடியும் என்று. இந்த வகையான இன்னைக்கு வந்து உயர்ந்த பதவியில கலெக்டரா பஞ்சாப்ல, பாகிஸ்தானுக்கு அருகே பார்டர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கார். எனக்கு நம்பிக்கை இருப்பார் அப்படின்னு நம்பிக்கை இருக்கின்றது. ஆகவே மாணவர்களே, மாணவிகளே, நான் பார்த்த வரையில் 25 வருடங்களாக நான் பார்த்த வரையில் லட்சக்கணக்கான மாணவர்களை பார்த்திருக்கிறேன். வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கக்கூடியவர்கள், வாழ்க்கையில் ஜொலிக்கக்கூடியவர்கள் யார் என்றால் விடாமுயற்சியுடன் பயணிப்பவர்கள், தோல்வி கண்டு துவண்டு போகாமல். நமக்கு எந்த சிக்கல் வந்தாலும் இடும்புகளை பார்த்து பயப்படக்கூடாது. ஆரம்பத்திலே சொன்னீங்களா, இடும்பைக்கு இடும்பை இடும்பை பயப்படாதவர், துன்பங்களை பார்த்து துன்புறாமல் இருப்பவர், சிரித்துக் கொண்டிருப்பவர், நன்றாக செயலாற்றிக் கொண்டிருப்பவர் கண்டிப்பாக அந்த துன்பத்திற்கே துன்பத்தை கொடுப்பார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நீங்கள் வெல்ல வேண்டும் என்றால் ஒரே ஒரு வழிதான் இருக்கின்றது. என்ன வழி என்றால் சிக்கல்களை சமாளிக்க வேண்டும், சிக்கலை தீர்க்க வேண்டும். நாம் விழும்போதெல்லாம் எழுவதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும், அழக்கூடாது. இதுதான் வாழ்க்கையோட உன்னதமான பாடம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா லட்சக்கணக்கான வேலைகள் தற்பொழுது கொட்டி கிடக்கின்றன. எங்கன்னா அரசாங்கத்துறையில, மத்திய அரசாங்கத்திலும் சரி, மாநில அரசாங்கத்திலும் சரி, லட்சக்கணக்கான வேலைகள் இருக்கின்றன. நிறைய பேர் சொல்றாங்க பொருளாதாரம் வீக்கா இருக்குது, பொருளாதாரத்துல வேலை வாய்ப்புகள். தனியார் துறையில வேலை வாய்ப்புகள் கம்மியாக இருந்த போதிலும் அரசாங்க பணிகள் கிடைத்துக் கொண்டே இருக்கு. ஆகவே மாணவர்களே, மாணவிகளே, இந்த அரசாங்கத்துறைக்கான தேர்வுகளை நீங்கள் கவனம் செலுத்தினால் கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல செக்யூர் லைஃப் போகலாம். நீங்களும் நல்லா இருக்கலாம், உங்க குடும்பத்தை வைத்துக் கொள்ளலாம், இந்த நாட்டிற்கும் நல்ல பணியை
யாரெல்லாம் அரசாங்க வேலைக்கு முயற்சி செய்யணும்னா யாரெல்லாம் அவர் விருப்பத்தை அவங்களோட முன்னேற்றத்தை கவனிக்கிறார்களோ நாட்டின் முன்னேற்றத்திற்காக ஆசைப்படுகிறார்களோ அவர்களே அரசாங்க வேலை அற்புதமான வேலை. முன்னெல்லாம் கிராமத்துல சொல்லுவாங்க, ஆடு மேய்ச்சாலும் அரசாங்க ஆட்டை மேய்ச்சணும், மாடு மேய்ச்சாலும் அரசாங்கம் ஆட்டை மேய்க்கணும்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அரசு பாதுகாப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அரசு வேலையில சேர்ந்தவரை யாரும் நீங்க வந்து முடியாது. நாம் தவறாக எதுவும் செய்ய வரையில் தவறான பழக்க வழக்கங்களில் ஈடுபடாத அவர் வந்து அரசாங்கத்தின் அங்கம், என்றைக்கும் அரசாங்கம் அவரை கைவிடாது. ஆகவே இந்த பணிகளுக்கு எல்லாம் பொதுவா பாத்தீங்கன்னா ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளை 2 வகையா பிரிக்கலாம். இதுவரை நான் சொன்னது ஒரு ப்ரிப்பரேட்டரி டாக். உங்களுக்கு இனிமேல் சொல்ல போறதுதான் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மிக மிக முக்கியமானது. இதுவரையும் சொன்னது ரொம்ப முக்கியம். வாழ்க்கையில் நீங்க எங்கு சென்றாலும் இதுவரையில் சொன்னதை மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்க. இனிமேல் இந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ்க்காக நீங்க மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்க. என்னன்னா ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளை ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் இவர்களுக்கு என்ன பேருன்னா டெக்னிக்கலா RR அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ரெகுலர் ரெக்ரூட்ஸ் சொல்லுவாங்க. அதாவது ஒரு கலெக்டர் வந்து சின்ன வயசுல கலெக்டர் ஆனார்னா, ஒரு 35 வயசுல கலெக்டர்னா அவரு நேரடி ஐஏஎஸ் அதிகாரின்னு சொல்லலாம். இப்ப திருப்பூர் மாவட்டத்தோட கலெக்டர் டாக்டர் விஜய் கார்த்திகேயன் அவர் ஒரு நேரடி ஐஏஎஸ் அதிகாரி. ஸோ ரெகுலர் ரெக்ரூட்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி 2வது வகையான ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் ப்ரொமோட்டட் ஆர் கன்ஃபர்ட் ஐஏஎஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது நேரடி ஐஏஎஸ் அதிகாரின்னா அவங்க வந்து யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷனோட சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் பண்ணிட்டு வரணும். பதவி உயர்வு மூலமா, அதாவது கன்ஃபர்ட் ஐஏஎஸ்னா எப்படி வருவாங்கன்னா இந்த டிஎன்பிஎஸ் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் அந்த எக்ஸாம் எழுதி வரக்கூடியவர்கள் ஒரு 8 வருஷம் 10 வருஷம் கழிச்சு ஐஏஎஸ் வருவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்க வந்து டெபுட்டி கலெக்டரா பாஸ் பண்ணா ஒரு 10 வருஷம் கழிச்சு ஐஏஎஸ் ஆவாங்க. டெபுட்டி சூப்பரிண்டென்டா பாஸ் பண்ணா 10 எழுதணும். அதாவது இப்போ வந்து நிறைய எக்ஸாம், எல்லா எக்ஸாம்ஸ்க்கும் சிலபஸ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் காமன். உங்களுக்கு வந்து மேஜரா பாத்தீங்கன்னா ஜெனரல் நாலேஜ் இருக்கும், ஜெனரல் ஸ்டடிஸ் இருக்கும். அதற்கடுத்து உங்களுக்கு குவான்டிடேட்டிவ் ஆப்டிடியூட் இருக்கும். அதற்கடுத்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இருக்கும். அடுத்தது வந்து இங்கிலீஷ் பேப்பர் இருக்கும், லாங்குவேஜ் பேப்பர்ஸ் இருக்கும். இதான் எல்லா எக்ஸாம், எந்த எக்ஸாமா இருந்தாலும் சரி, ஐஏஎஸ் எக்ஸாமா இருந்தாலும் சரி, டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம் இருந்தாலும் சரி, பேங்கிங் எக்ஸாமா இருந்தாலும் சரி, எந்த வகையான எக்ஸாம் இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு 4-5 துறையில ஒன்னு ஜெனரல் நாலேஜ், 2வது குவான்டிடேட்டிவ், 3வது உங்களுக்கு வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ், 4வது உங்களுக்கு லாங்குவேஜ் ஸ்கில்ஸ், 5வதா உங்களோட சப்ஜெக்ட் நாலேஜ். நிறைய காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் சப்ஜெக்ட் தேவையில்லை, ஏன்னா அது எல்லாருக்கும் காமனா இருக்கக்கூடியது. ஸோ இந்த ஒரு எல்லா இடத்துலையும் ஒரே யூனிஃபார்மான சிலபஸ் தான். நீங்க படிச்சீங்கன்னா ஒரு எக்ஸாமுக்கு கஷ்டப்பட்டு படிச்சீங்கன்னா மற்ற எக்ஸாமே பாஸ் பண்ணிடலாம். நீங்க ஐஏஎஸ் எக்ஸாமுக்கு, சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமுக்கு நன்றா படிச்சீங்கன்னா நீங்க ஒன்னு சிவில் சர்வீஸ் பாஸ் பண்ணலாம், இல்லாட்டினா வேற ஏதாவது எக்ஸாம் எழுதி கண்டிப்பாக நீங்க செட்டில் ஆகலாம். சப்போஸ் எதுவுமே வேலை கிடைக்காதுன்னா நீங்க வந்து அதுல இருக்கக்கூடிய அறிவை பயன்படுத்தி, ஏன்னா சிலபஸ் வந்து ஒரு மாஸ்ட், அந்த சிலபஸ் நீங்க நல்லா பயன்படுத்தினீங்கன்னா நீங்க வந்து எந்த துறையை தேர்ந்தெடுத்தாலும் அந்த துறையில் மிளிர முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நிறைய அரசியல்வாதிகள் நாட்டுல ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் பண்ணிட்டு ரிசைன்மெண்ட் வந்தவங்க, இல்ல ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் எழுதி ஃபெயில் ஆனவங்க, இவங்க நிறைய பேர் அரசியல் தலைவர்களா இருக்காங்க. இப்போ வந்து ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் எக்ஸாம்ல பாஸ் பண்ணவங்க நிறைய பேர் உயர்ந்த பதவியில இருக்காங்க. டெல்லியோட சீஃப் மினிஸ்டர் வந்து கேஜ்ரிவால், அவர் வந்து சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் எழுதி இந்தியன் ரெவன்யூ சர்வீஸ் ஐஆர்எஸ் ஆஃபீஸரா நிறைய வருஷம் இருந்துட்டு ரிசைன்மெண்ட் வந்தவர். அதே மாதிரி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல ஃபாரின் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் ஜெய்சங்கர் சார், அவர் வந்து இந்த சர்வீஸ் எக்ஸாம் எழுதிட்டு இந்தியன் ஃபாரின் சர்வீஸ்ல இருந்துட்டு ரிட்டையர் ஆன பிறகு இந்த உயர்ந்த பதவிக்கு வந்திருக்கின்றார். நான் வெவ்வேறு இப்போ வந்து நிறைய பேர் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் வந்து அரசியலுக்கு வர்றாங்க. நீங்க வந்து இந்த சிலபஸை நல்லா படிச்சீங்கன்னா, ஏன்னா சிலபஸ் அது மாதிரியான சிலபஸ், நீ வாழ்க்கையில எதையும் செய்ய முடியும்.
எதையும் சாதிக்க முடியும். எல்லா விஷயத்தையும் எடுத்து சொல்லிக் கொடுக்கும் சிலபஸ் அது. நாங்க படிக்கும்போது சொல்லுவோம், ஐஏஎஸ் சிலபஸ் வந்து பெரிய சிலபஸ், எனிதிங் அண்ட் டன் எவ்ரிதிங் அண்டர் த சன் வில் பி ஆஸ்க்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த உலகத்துல இருக்க எல்லாத்தையும் கேட்பாங்க, எவ்ரிதிங் அண்டர் த சன் வில் பி ஆஸ்க்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆனா இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா, அது வந்து பழைய இப்போ வந்து சிலபஸ் இன்னும் பெருசாயிடுச்சு. எனிதிங் அண்டர் த சன், எனிதிங் இன்சைட் த சன், எனிதிங் அபவ் த சன், எனிதிங் பிசைட்ஸ் த சன், எல்லாத்தையும் கேட்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதனால நீங்க வந்து இந்த சிலபஸ் நல்லா படிச்சீங்கன்னா ஒண்ணு பாஸ் பண்ணிடலாம், இல்லாட்டினா அரசியல்லையோ இல்ல தொழில்துறையிலையோ. எனக்கு தெரிஞ்ச நிறைய தொழிலதிபர்கள் வந்து ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் எழுதி ஃபெயில் ஆனவங்க. அந்த நாலேஜை பயன்படுத்தி அவங்க ஒரு பெரிய தொழிலதிபராக வந்துடுறாங்க. பத்திரிகை துறை போகலாம், பெரிய நீங்க அகாடமிக்ஸ்ல போகலாம், ரிசர்ச்ல போகலாம், ஃபாரின் போகலாம். ஸோ ஒரு கான்ஃபிடென்ஸை கொடுக்கும். அதனால இந்த சிலபஸை நீங்க நல்லா படிக்கணும். ஸோ இப்போ உபகான ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் அதிகாரி இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு 2-3 எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். வந்து நம்ம கேள்வி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கேள்வி கேட்கறதா கேட்கலாம். இப்போ வந்து சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம், அதை பத்தின பேசிக் டீடைல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, ஒன் எக்ஸாம் கண்டக்டட் ஃபார் 24 kinds of services. இந்த எக்ஸாம் எழுதணும்னா 41 வயசை முடிச்சிருக்கணும். இந்த எக்ஸாம் எழுதணும்னா ஏதாவது ஒரு பட்ட படிப்பு முடிச்சிருக்கணும். எனி கிராஜுவேஷன், அது ஏதாவது வேணாலும் இருக்கலாம். எம்பிபிஎஸ்ஸா இருக்கலாம், பிஏ இருக்கலாம், பிடெக்கா இருக்கலாம், பிஏவா இருக்கலாம், பிஎஸ்சியா இருக்கலாம், ஏதாவது ஒரு பட்ட படிப்பு. அந்த அவங்க சொல்றது வந்து ஏதாவது கிராஜுவேஷன், அவ்வளவுதான். அவங்க வந்து நீங்க எம்பிபிஎஸ்ஸா இருந்தா எக்ஸ்ட்ரா அட்வான்டேஜ் அதெல்லாம் கிடையாது. நீங்க ஏதாவது ஒன்று படிக்கலாம், நீங்க எங்க வேணாலும் படிச்சுக்கலாம். இப்போ ஐஐடியும் படிச்சுக்கலாம், ஐஏஎம்லையும் படிச்சுக்கலாம், இன்ஜினியரிங் காலேஜில் படிக்கலாம், ஆர்ட்ஸ் காலேஜில் படிக்கலாம், இவன் கரஸ்பாண்டன்ஸ்ல படிச்சுக்கலாம். அதை பத்திலாம் அவங்களுக்கு கவலை இல்லை. எனக்கு தெரிஞ்சு என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து 2 பேர் ஒரு வருஷம் பாஸ் பண்ணாங்க. அதுல ஒரு பையன் வந்து கரஸ்பாண்டன்ஸ் கோர்ஸ்ல படிச்சவர், இன்னொரு பையன் வந்து மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ்ல எம்பிபிஎஸ் படிச்சவர். ஆனா ஃபைனல் ரேங்க் பாத்தீங்கன்னா அந்த டாக்டரை விட நல்ல ரேங்க் இந்த கரஸ் கோர்ஸ் படிச்ச பையன் வாங்கியிருந்தாங்க. அதனால என்னன்னா, எல்லாத்துக்கும் ஒரு லெவல் பிளேயிங் ஃபீல்ட். அதனால எந்த டிகிரி வேணாலும் நீங்க படிச்சுக்கணும், பட் கவர்மெண்ட் ரெகக்னைஸ் டிகிரி ஒன்று படிச்சுக்கணும். அப்ப இந்த எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு நம்பர் ஆஃப் அட்டெம்ப்ட்ஸ் இருக்கு. இப்ப ஜெனரல் கேட்டகரினா 6 அட்டெம்ப்ட். ஓபிசி கிளாஸஸ், பிசி எம்பிசின்னு தமிழ்நாட்டில் சொல்லுவோம், பிசி எம்பிசி டிஎன்சின்னு, இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஓபிசின்னு சொல்லுவாங்க, அதர் பேக்வர்ட் கிளாஸஸ் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல. அவங்களுக்கு 9 அட்டெம்ப்ட். அப்புறம் எஸ்சி எஸ்டினா அவங்களுக்கு அரௌண்ட் 16 அட்டெம்ப்ட். ஸோ அடுத்து ஏஜ் லிமிட், மினிமம் ஏஜ் 21. கேட்டகரினா அப்பர் ஏஜ் லிமிட் 32, ஓபிசினா 35, எஸ்சி எஸ்டினா 37. அட்டெம்ப்ட்ஸ் இருக்குது, இதெல்லாம் இருக்கு பேசிக் பாயிண்ட்ஸ். இந்த எக்ஸாம் வந்து 3 ஸ்டேஜில் நடத்துவாங்க. நான் வந்து பிறகு வந்து இந்த பேண்டமிக்லாம் முடிஞ்ச பிறகு நான் வேணால் நேரில் வந்து உங்களுக்கு 2-3 hours இன்ட்ரெஸ்டட் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு காலேஜுக்கே வந்து இப்போ மேலோட்டமா சொல்லிடுறேன். முதல் ஸ்டேஜ் வந்து ப்ரிலிமினரி டெஸ்ட், பூர்வாங்க தேர்வுன்னு சொல்லுவாங்க, முதல் நிலை தேர்வுன்னு சொல்லுவாங்க. 2 பேப்பர் இருக்கும், ஒன்னு ஜெனரல் நாலேஜ், இன்னொன்னு ஆப்டிடியூட். அதான் ப்ரிலிமினரி டெஸ்ட். இங்க இருக்கிற எல்லா பேப்பர்லயும் ஆப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஸ்டின்ஸ், மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ். ஒரு கொஸ்டினுக்கு 4 ஆன்சர் இருக்கும், சரியான ஆன்சரை தேர்ந்தெடுக்கும். இதுதான் ப்ரிலிமினரி டெஸ்ட். இது வந்து ஒரு குவாலிஃபைங் டெஸ்ட். இதை பாஸ் பண்ணாதான் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போக முடியும். மெயின் எக்ஸாம், மெயின் எக்ஸாம் ஒரு ரிட்டன் எக்ஸாம். இங்க வந்து 9 பேப்பர் இருக்கும். we have to write. அந்த 9 பேப்பர்ல 7 papers are countable papers. ஸோ இது மெயின் எக்ஸாம். அடுத்தது இன்டர்வியூ. இன்டர்வியூ வந்து டெல்லியில தான் நடக்கும். வந்து 275 மார்க். ஸோ ஃபைனலா ரிசல்ட் எப்படி போடுவாங்கன்னா, மெயின் எக்ஸாம்ல கவுண்டபிள் 750 இருக்கிற 275, இது ரெண்டையும் சேர்த்து 220 ரிசல்ட் போடுவாங்க. இதுதான் சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம், ஐபிஎஸ். அடுத்தது வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம். டிஎன்பிஎஸ்சினா தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன். டிஎன்பிஎஸ் வந்து இட் கண்டக்ட்ஸ் அரௌண்ட் 70 ரெக்ரூட்மெண்ட் டெஸ்ட். 70 வகையான 70 தேர்வு நடத்துது. இது நடத்துற தேர்வுலே மிக மிக முதன்மையானது குரூப் 1 எக்ஸாமினேஷன். இந்த குரூப் 1 எக்ஸாமினேஷன் அதுன்னா டிஎஸ்பி, டெபுட்டி கலெக்டர், டிஸ்ட்ரிக்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃபீஸர், இது போன்ற உயர்ந்த பதவிகளுக்கு
தமிழ்நாட்டிலே உயர்ந்த பிரிவுகளுக்கு இந்த தேர்வு நடத்தப்படுது. இந்த எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கும் கல்வி தகுதி இருக்கு. ஏதாவது ஒரு பட்ட படிப்பை நீங்க முடிச்சிருக்கணும். எனி கிராஜுவேஷன், பிஎஸ்சியா இருக்கலாம், பிகாமா இருக்கலாம், பிஏவா இருக்கலாம், ஏதாவது ஒரு பட்ட படிப்பு. அப்புறம் இதற்கு ஏஜ் லிமிட் இருக்கு. 21 வயதை முடித்தவர்கள் தான் எழுத முடியும். எல்லா எக்ஸாமும் பெரும்பாலும் 21 வயதை முடித்த பிறகுதான் எழுத முடியும். அதுக்காக நீங்க 21 வயசு பிடிச்ச பிறகுதான் படிக்கணும்னு கிடையாது. நீங்க இப்பவே படிக்க ஆரம்பிக்கணும். என்னோட ஃப்ரீ ஐஏஎஸ் கோச்சிங் சென்டர்ல பாத்தீங்கன்னா மாணவர்கள் வந்து வித்தியாசமா இருப்பாங்க. சில பேர் வந்து எம்பிபிஎஸ் எம்டி படிச்சவங்க உட்காந்துருப்பாங்க. சில பேர் 8வது படிச்சவங்க உட்காந்துருப்பாங்க. 9வது படிக்கிற பையன் உட்காந்துருப்பான். 10வது படிக்கிற பையன் உட்காந்துருப்பான். ஸோ என்னை கேட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி தேர்வு இதான் உங்க வாழ்க்கைன்னு நீங்க தீர்மானம் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க என்ன பண்ணணும்னா 12th முடிச்ச உடனே படிக்க ஆரம்பிச்சிருது நல்லது. 12th முடிச்ச உடனே படிக்க ஆரம்பிக்கிறது அருமையான விஷயம். ஆனா நம்ம வந்து இந்த சிலபஸ் எல்லாம் முடிக்கிறதுக்கு 3 வருஷம் ஆயிடும். 3 வருஷம் தொடர்ந்து படிச்சாதான் முடிக்க முடியும். அதனால ஒரு மாணவர் வந்து காலேஜ் முடிச்ச பிறகு படிச்சுக்கலாம்னு யோசிச்சா காலேஜ் 21 வயசுல முடிக்கிறாரு. அப்புறம் 3 வருஷம் சிலபஸ் படிப்பாரு. 24 வயசுல தான் அவருக்கு பாஸ் பண்ற சான்ஸ் 25 வயசுல தான் கிடைக்கும். ஆனால் 12th முடிச்ச உடனே இதை படிக்க ஆரம்பிச்சுட்டா நாம இந்த படிப்பை முடிச்சிடலாம். ஒரு 22 வயசுல 23 வயசுல இந்த பதவிக்கு போயிடலாம். கவர்மெண்ட் சர்வீஸ் ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கு தெரியும். மாணவர்கள்ட்ட சொல்றேன், நான் கவர்மெண்ட் சர்வீஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாள் லேட்டா ஜாயின் பண்ணாலும் சிக்கல் பண்ணி வரும். பணியில் சேர வேண்டுமோ அவ்வளவு விரைவில் சேர வேண்டும். ஒரு 20 வயசுல நீங்க வந்து 50 கேபினட் செக்ரட்டரியா இருப்பீங்க. கேபினட் செக்ரட்டரிங்கிறது இந்தியாவில் 5 பெரிய போஸ்ட்ல ஒண்ணு. பிரசிடென்ட், பிரைம் மினிஸ்டர், இது மாதிரி ஒரு 5 பெரிய போஸ்ட்ல ஒரு முக்கியமான போஸ்ட் கேபினட் செக்ரட்டரி. போஸ்ட்டுக்கு நீங்க வரணும்னா என்ன பண்ணணும்னா நீங்க நாட்டில் இருக்கிற சீஃப் மினிஸ்டர்ஸோட பெரிய போஸ்ட் அது. அந்த போஸ்ட்டுக்கு நீங்க வரணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க 22 வயசுலயே ஐஏஎஸ் ஆகணும். அப்படின்னா ஒரு 55-57 வயசுல கேபினட் செக்ரட்டரியா வரலாம். நாட்டையே ஆளக்கூடிய பொறுப்பு உங்களுக்கு இருக்கிறது. அந்த வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிட்டும். ஸோ இது வந்து படிக்க ஆரம்பிச்சிடணும். அதனால நீங்க காலேஜில் படிக்கும்போது காலேஜ் படிப்பை உதாசீனப்படுத்தக்கூடாது. ரெண்டையும் சேர்ந்து படிக்கணும். என்னை பொறுத்த மட்டும் ஐடியல் ப்ரிப்பரேஷன் எதுன்னா காலேஜ் எஜுகேஷனுக்கு நீங்க 90% அட்டென்ஷன் கொடுங்க. நீங்க வந்து உங்களோட அட்டென்ஷன்ல 90% காலேஜ் எஜுகேஷன், 10% எக்ஸாம்ஸ். இது பண்ணீங்கன்னா ஒரு ஐடியல் பேலன்ஸ்டு ப்ரிப்பரேஷன் இருக்குது. நீங்க வந்து எக்ஸாம் முடியும் போது உங்களுக்கு ஏஜ் எழுதக்கூடிய வயது வரும்போது நீங்க கண்டிப்பாக இந்த தேர்வு வெற்றி பெற முடியும். இதான் அடுத்தது வந்து இந்த டிஎன்பிஎஸ்சி ஜெனரல் நாலேஜ் பேப்பர் 300 மார்க் இருக்கும். அதை பாஸ் பண்ணிட்டா 2ஆம் நிலை தேர்வுன்னு சொல்லுவாங்க. மெயின் எக்ஸாம் 3 பேப்பர் இருக்கும். ஜெனரல் நாலேஜ்ல 3 பேப்பர் இருக்கும். அதை பாஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இன்டர்வியூ. கடைசியா வந்து இன்டர்வியூ மெயின்ஸ் எக்ஸாம் வச்சு ரிசல்ட் போடுவாங்க. உங்களோட ரேங்க் பொறுத்து, உங்களோட கம்யூனிட்டி பொறுத்து உங்களுக்கு டெபுட்டி கலெக்டர், டிஎஸ்பி இது போன்ற பதவிகள் கொடுப்பாங்க. ஸோ இதான் பேசிக். இப்படி நீங்க இந்த எக்ஸாம் படிக்கணும்னு நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, நான் வந்து உங்களை மாதிரி யூனிவர்சிட்டியில படிக்கும்போது, நான் வந்து எம்ஏ செகண்ட் இயர் படிக்கும்போது எங்க யூனிவர்சிட்டியில என்னோட சீனியர் ஒருத்தர் இந்த ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணார். அப்ப நாங்க டெல்லியில படிச்சுட்டு இருந்தோம், ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்துல. எங்க சீனியர் ஒருத்தர் இந்த எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணார். அவர் பாஸ் பண்ணணும் அவர்கிட்ட போய் நான் கேட்டேன், சார் எப்படி நீங்க என்னென்ன புக்ஸ் படிச்சீங்க, நானும் பாஸ் பண்ணணும், அந்த புக் லிஸ்ட்டை சொல்லுங்க சார். அவர் அதுக்கு சொன்னார், இன்னைக்கு ஞாபகம், அவர் இன்னைக்கும் எனக்கு நண்பராக இருக்கின்றார், நல்ல அதிகாரியாக இருக்கின்றார். அவர் அன்னைக்கு உட்கார வச்சு சொன்னார், நீ வந்து பாஸ் பண்ணணும்னா நான் ஒரு அருமையான ரூட் இருக்கு, ஒரு சீக்ரெட் ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கு, நீ படி, கண்டிப்பா பாஸ் பண்ணிடலாம். ஆனா இதை நீ வந்து மற்றவங்கள்ட்ட சொல்லாது, நீ பாஸ். எனக்கு பயங்கர சந்தோஷம். ஏன்னா ஒரு அருமையான ஒரு யுக்தி நமக்கு கிடைக்குது, நாம ஜெயிச்சிடலான்னு. அவர் என்ன சொன்னார்னா, நீ வந்து இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் படி, எக்கானமி படி, சயின்ஸ் படி, டெக்னாலஜி படி, ஜியாகிரபி படி, டிப்ளமசி படி, இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ஸ் படி, எல்லாத்தையும் படி. ஒரே ஒரு சோர்ஸ்ல இது படினார், ஒரே ஒரு இடத்துல எல்லாத்தையும் படினார். எனக்கு பயங்கர சந்தோஷம். ஏன்னா நாங்க வந்து ஒவ்வொரு ஏரியாவுக்கும் 2 புக் படிச்சுட்டு இருப்போம். ஆனா இவர் என்ன சொல்றாரு, வெற்றி பெற்றவர் என்ன அறிவுரை சொல்றாரு, ஒரே ஒரு சோர்ஸ்ல படி இதெல்லாம். ஒரு அருமையான விஷயத்த நமக்கு சொல்ல போறார்.
வாழ்க்கையின் சிகரத்தை தொட்டு விடலாம் அப்படின்னு பயங்கர சந்தோஷம். கடைசியா அவர் சொன்னது என்னன்னா, இது எல்லாத்தையும் ஒரே ஒரு சோர்ஸ்ல படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்னத்தை படிக்க சொன்னார்னா, இந்த ஹிந்துஸ்தான் டைம்ஸ் பேப்பரை படினார். அது இந்த ஹிந்து பேப்பரை, இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் பேப்பரை, டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா பேப்பரை, ஹிந்துஸ்தான் டைம்ஸ் பேப்பர், ஏதாவது ஒரு இங்கிலீஷ் நேஷனல் நியூஸ் பேப்பரை தெளிவா படி. 2 வருஷம் தொடர்ந்து படிச்சேன்னா இந்த எக்ஸாம் பத்தின எல்லா கேள்விகளுக்கும் நான் பதிலளிக்க முடியும் அப்படின்னு அவர் சொன்னார். இதோட பொருள் என்னன்னா, ஜெனரல் நாலேஜ் ரொம்ப முக்கியம். ஜெனரல் நாலேஜ்ல கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். அதனால தினந்தோறும் நாம் என்ன பண்ணணும்னா, நல்ல ஒரு இங்கிலீஷ் நியூஸ் பேப்பரை தினந்தோறும் படிக்கணும். 1 மணி நேரமாவது படிக்கணும். நீங்க 2 வருஷம் ஒரு இங்கிலீஷ் நியூஸ் பேப்பரை தினந்தோறும் படிச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா இந்த உலகத்தை பற்றி ஒரு விசாலமான அறிவு உங்களுக்கு கிட்டும், கண்டிப்பாக கிட்டும். ஸோ டெய்லி அதை படிக்கணும். 2வது டிவி நியூஸ் பார்க்கணும். டிவி நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க டிவி பார்க்க கூடாது. ஆனா நான் எல்லா ஐஏஎஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என்ன சொல்லுவேன், டிவி பார்க்க சொல்லுவேன். டிவியில என்ன பார்க்கணும்னா, டிவியில நியூஸ் பார்க்கணும், நியூஸ் சேனல்ஸ் பார்க்கணும். இங்கிலீஷ் டிவி நியூஸ் சேனல்ஸ் எப்ப பார்க்கணும்னா டெய்லி பார்க்கணும், தினந்தோறும் சாயந்தரம் பார்க்கணும், ஒரு 7 மணிக்கு மேல பார்க்கணும். ஏன்னா அன்னைக்கு நடைபெற்ற முக்கியமான விஷயத்துல விவாதங்கள் நடக்கும். அந்த விவாதங்களை நீங்கள் கூர்ந்து கவனிக்க வேண்டும். ஸோ டிவி பார்க்கணும். அடுத்தது பள்ளிக்கூட புத்தகங்களை நீங்க படிக்க வேண்டும். பள்ளிக்கூடத்துல என்ன பண்ணிருப்போம், புத்தகத்தை எடுக்கிறதுக்காக படிச்சிருப்போம், பாஸ் பண்ண பிறகு தூக்கி எறிஞ்சிடும். ஆனால் பள்ளிக்கூட புத்தகங்கள் உண்மையான புத்தகங்கள். அதை ஏன் எழுதியிருக்காங்கன்னா, நம்ம வாழ்க்கையில பள்ளி கல்வியை முடிப்பதற்காக மட்டுமல்ல, நம்ம நன்றாக வாழ்வதற்கு. என்னை பொறுத்தமட்டில் பள்ளிக்கூட புத்தகங்களை, அந்த பொது தமிழ் புத்தகம் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த பொது தமிழ் 6வதுல இருந்து 12வது வரையும் யார் ஒரு ஆள் நல்லா படிக்கிறாரோ, அதில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற விழுமி யார் உள்வாங்கிக் கொள்கிறாரோ அவருக்கு வாழ்க்கின்ற சிக்கலும் வராது. இந்த சிக்கல் வந்தாலும் அதை தீர்க்கும் திறமை அவருக்கு இருக்கும். ஏன்னா அந்த வகையான ஒரு ஸ்கில்ல, ஒரு மைண்ட் செட்டை அந்த சிலபஸ் கொடுக்குது. நம்ம என்ன தப்பு பண்ணோம்னா, மார்க்குக்காக படிச்சுட்டு விட்டுறோம். அதனால நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, ஸ்கூல் டெக்ஸ்ட் புக்ஸை நல்லா படிக்கணும். ஸ்கூல் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ்னா, நீங்க டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம் எழுதுனீங்கன்னா தமிழ்நாடு ஸ்கூல் டெக்ஸ்ட் புக்ஸை நல்லா படிக்கணும். இப்போ 11th 12th இருக்கிற சயின்ஸ், பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, பாட்னி, ஜுவாலஜி, இந்தியன் ஹிஸ்டரி, ஜியாகிரபி, வேர்ல்டு ஜியாகிரபி, பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ், காமர்ஸ் எல்லாத்தையும் படிக்கணும். அதே மாதிரி 6th to 10th இருக்கிற பொது தமிழ் புத்தகங்கள் படிக்கணும். 6th to 10th இருக்கிற சயின்ஸ் புத்தகங்களை படிக்கணும். 6th to 10th இருக்கிற சோசியல் சயின்ஸ் புத்தகங்களை படிக்கணும். இதெல்லாம் தெளிவா படிச்சுக்கணும். இப்போ வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி தமிழ்நாடு ஸ்கூல் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் வந்து இந்த 6வதுல இருந்து 12வது வரை இருக்கிற நான் சொன்ன புத்தகங்கள் வந்து ஒரு 37 புத்தகம். இந்த 37 புத்தகங்களையும் நீங்க படிக்கணும். ஆனா மலைச்சு போயிட வேணாம். ஏன்னா 37 புத்தகங்கள் தான் பேரு. ஆனால் ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா திரும்ப திரும்ப அவைகள் ஒரே ஒரு டாபிக் தான் டிஸ்கஸ் பண்ணும். 6வதுல போட்டோசிந்தசிஸ் அப்படின்னு ஒரு லெசன் இருந்துச்சுன்னா, பிளான்ட் கிங்டம்ல போட்டோசிந்தசிஸ் இருந்ததுன்னா அது 8வதுலயும் வரும், 10வதுலயும் வரும், 12வதுலயும் வரும். அதே மாதிரி 6வதுல உங்களுக்கு மௌரிய பேரரசுன்னு இருந்துச்சுன்னா 8வதுலயும் வரும், 10வதுலயும் வரும், 12வதுலயும் வரும். ஸோ நாம வந்து நம்ம சிலபஸ் வந்து மெல்ல மெல்ல அதிகரிக்கும். ஒரே டாபிக் தான் ஜெனரலா பேசிப்பாங்க, ஃபியூ டாபிக்ஸ் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. அதனால நீங்க 37 புத்தகம் படிக்கணும்னு நீங்க கஷ்டப்பட வேண்டியதில்லை. ஆக்சுவலா அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ற விஷயங்கள் கம்மியான விஷயங்கள் தான். என்ன சொல்ல போனா ஒரு 10 புத்தகத்திலே முடிச்சிடலாம். ஆகவே என்ன பண்ணணும்னா, டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம் எழுதுறா இருந்தா நீங்க கண்டிப்பாக இந்த பள்ளிக்கூட புத்தகங்களை நன்றாக படிக்க வேண்டும். அதே நீங்க ஐஏஎஸ் எக்ஸாம், சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் எழுதுறா இருந்தா என்சிஆர்டி புத்தகங்களை படிக்கணும். என்சிஆர்டினா சிபிஎஸ்னா சென்ட்ரல் போர்ட் ஆஃப் செகண்டரி எஜுகேஷன். இந்த கேந்திரிய வித்யாலயான்னு சொல்லுவாங்க. எல்லாம் தமிழ்நாட்டில் ஒரு சில ஸ்கூல்ல தான் சிபிஎஸ்சி சிலபஸ் இருக்கும். இப்ப நிறைய ஸ்கூல்ல சிபிஎஸ்சி சிலபஸ் இருக்கு. ஸோ சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் எழுதுறாப்ப இருந்தா நீங்க சிபிஎஸ்சி சிலபஸை நல்லா படிக்கணும். நீட் எக்ஸாம் எழுதினாலும் சிபிஎஸ்சி சிலபஸை படிக்கணும். இதெல்லாம் படிக்க வேண்டி வரும். அப்புறம் நான் உங்களுக்கு பிறகு வந்து துரைசாமி சார்ட்டு நான் கொடுக்குறேன். உங்களுக்கு ஒரு புக் லிஸ்ட், ஒவ்வொரு எக்ஸாம்பிள்னு சில விசேஷ புத்தகங்களை நான் படிக்கணும். அந்த புத்தகங்களோட லிஸ்ட் புத்தகத்துல அந்த லிஸ்ட் நான் தரேன். அதை மாணவர்கள் வாங்கிட்டு நீங்க ஒரு பர்சனல் காப்பி வாங்கிக்கோங்க. இல்லாட்டா நம்ம கல்லூரியோட நூலகத்துல லைப்ரரியில அந்த புத்தகத்தை வாங்கி கூட வைக்கலாம். நிச்சயமா வாங்கி வச்சிருப்பாங்க, அதை நீங்க ரெஃபர் பண்ணுங்க. கண்டிப்பாக அங்க இருக்கும், நீங்க ரெஃபர் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி ஒரு சில புத்தகங்களை படிச்சீங்கனாலே இந்த எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் பாஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ இது வந்து ஒரு அருமையான வாய்ப்பு. அரசாங்க வேலையில நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி
உங்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு இருக்கின்றது. அதை விட முக்கியமானது, நீங்கள் நன்றாக இருக்கலாம், இந்த நாட்டையும் நன்றாக வைத்துக் கொள்ளலாம். அதாவது நீங்க சொல்லுவாங்க, காடு நன்றாக இருந்தால் நாடு நன்றாக இருக்கும், காடு நன்றாக இருந்தால் நாடு நன்றாக இருக்கும், நாடு நன்றாக இருந்தால் வீடு நன்றாக இருக்கும். சோ இந்த நாடு நல்லா இருந்துச்சுன்னா நீங்க நல்லா இருப்பீங்க, மக்கள். ஆகவே நீங்களும் நல்லா இருக்கலாம், இந்த நாடும் நல்லாக இருக்கலாம். இந்த நீங்க அரசாங்க வேலைக்கு போகலாம். இந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸாம்ஸ் இருக்கு. நான் ஒரு சில எக்ஸாம்ஸ் தான் உங்களுக்கு சொன்னேன். இப்போ நீங்க பள்ளிகள்ல, கல்லூரிகள்ல, பல்கலைக்கழகங்கள்ல ஆசிரியர் பணிக்கு வரலாம். இப்போ நீங்க காலேஜ் டீச்சர் ஆனு வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம காலேஜ் சிக்கனா காலேஜ்ல பேராசிரியர்கள் நிறைய பேராசிரியர் பெருமக்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க. இவங்கெல்லாம் இந்த உயர்ந்த பதவிக்கு வந்திருக்காங்க. இவங்க எப்படி வந்தாங்க அப்படின்னா, அது போல நீங்களும் வரலாம். ஸோ கல்லூரிகள்ல, பல்கலைக்கழகங்கள்ல பேராசிரியரா வரணும்னா என்ன பண்ணணும்? உங்க பாடத்துல நீங்க பிஜி முடிக்கணும், நீங்க போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் முடிக்கணும், எம்எஸ்சி, எம்காம், எம்ஏ உங்க பாடத்துல முடிக்கணும். அது முடிச்ச பிறகு ஒரு எக்ஸாம் எழுதணும். செட் எக்ஸாம்னு சொல்லுவாங்க, எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட். இந்த எக்ஸாம் எழுதணும். அல்லது நெட் எக்ஸாம்னு சொல்லுவாங்க, நேஷனல் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. எக்ஸாம் ஸ்டேட் எக்ஸாம் தமிழ்நாடு நடத்துறது செட் எக்ஸாம். இது ரெண்டுல ஏதாவது ஒன்று பாஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்புறம் பிஹெச்டி பண்ணணும். பிஹெச்டி முடிச்ச பிறகு நீங்க இந்த பதவிக்கு வரலாம். ஆசிரியர் பணி என்பது பணி. ஏன்னா ஆசிரியர் பணி நிறைய பேர் ஆசிரியர் பணியில அருமையான வாய்ப்பு நிறைய இருக்கு. நான் காலேஜ் ப்ரொஃபஸரா வரும்போது நிறைய பேர் கேட்டாங்க, இவ்வளவு படிச்சுட்டு காலேஜ் ப்ரொஃபஸரா போறீங்களே. ஆனா இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்களை சந்தித்து வருகின்றேன். நிறைய ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்களின் வாழ்க்கையில் ஒளிவிளக்காக இருக்கின்றேன். அதற்கு காரணமே ஆசிரியர் பணி தான். ஆசிரியர் பணி பற்றி சொல்லுவாங்க, ஒரு மெழுகுவர்த்தி என்று சொல்வார்கள். ஆசிரியர்கள் மெழுகுவர்த்திகள். அவங்களோட பணி என்னன்னா, சராசரிகளை சக்கரவர்த்திகளாக மாற்றக்கூடிய திறமை அவங்களுக்கு இருக்கு, வாய்ப்பு அவங்களுக்கு. ஸோ நீங்க ஆசிரியர் பணிக்கு, கல்லூரி பேராசிரியர், பல்கலைக்கழக பேராசிரியர், அந்த மாதிரி பண்ணலாம். அதுக்கு வரணும்னா நீங்க 3 விஷயம் பண்ணணும். பாடத்துல கிராஜுவேஷன் படிக்கணும். 2வது, கிராஜுவேஷன் முடிச்ச பிறகு நீங்க நெட் செட் எக்ஸாம் ஏதாவது ஒன்று பாஸ் பண்ணணும். 3வது, பிஹெச்டி முடிக்கணும். இது 3ஐயும் முடிச்சிட்டீங்கன்னா ஒரு நாள் நீங்கள் பல்கலைக்கழக, கல்லூரி பேராசிரியராக வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கின்றது. இந்த மாதிரி ஏராளம் காம்படிட்டிவ் இஷ்யூஸ் இருக்கு. போன தலைமுறை வரையிலும் அதை பத்தின விவரங்கள் மக்களுக்கு கிடைக்காது. நாலேஜ் இஸ் பவர், பட் நாலேஜே இருக்காது. நிறைய பேருக்கு வாய்ப்பு கிடையாது. இதை பத்திலாம் உங்களுக்கு கல்லூரியிலே நாங்க சொல்றோம். கல்லூரிகளை பயன்படுத்தி நீங்கள் முன்னேற வேண்டும். உறுதியாக சொல்கிறேன், நீங்க ஹார்ட் ஒர்க் பண்ண வேண்டும், கடின உழைப்பு வேண்டும். ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா நீங்க வாழ்க்கையில கொஞ்சம் சாதிச்சிருவீங்க. If you do hard, you will achieve something in life. If you work smart, you will achieve great things in life. If you work hard and smart, you will achieve extraordinary things in life. So நீங்க வாழ்க்கையில ஜெயிக்கணும்னா கடின உழைப்பு முக்கியம். கடின உழைப்பு மட்டுமல்ல, நல்ல ஸ்மார்ட்டா யோசிக்கணும், ஸ்மார்ட்டா செயல்படணும், சிந்தித்து செயல்பட வேண்டும். அவ்வாறு செயல்பட்டால் உலகத்தில் உள்ள எல்லாவற்றையும் நம்மால் சாதிக்க முடியும். இது ஒரு அற்புதமான நிகழ்ச்சி. இந்த நிகழ்ச்சிக்கு என்னை வரவழைத்த நமது கல்லூரியின் முதல்வர், மதிப்புக்குரிய முதல்வர் அவர்களுக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதே போல இந்த நிகழ்ச்சிக்கு என்னை வரவழைத்த எனது நண்பர் டாக்டர் துரைசாமி சார் அவர்களுக்கும், மேடம் டாக்டர் கீதா மேடம் அவர்களுக்கும், இதர பேராசிரியர் பெருமக்களுக்கும், மாணவ செல்வங்களுக்கும், முன்னாள் முதல்வர் அன்பு நண்பர் ராமையா அவர்களுக்கும், ஐயா அவர்களுக்கும், எல்லோருக்கும், மாணவ மாணவிகளுக்கும் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக். Thank you, sir. Thank you very much, sir. We'll follow your instructions, sir. Geeta ma'am? Yes, sir. Yes, sir. So thank you so much, sir. It was really an inspiring and motivation session. As you rightly pointed out, sir, failure is not the end of one's life. It's just a bend in our life. Also, you rightly pointed out that one has to stay focused, determined to succeed. Sir, அதே மாதிரி நீங்க சொன்ன மாதிரி எல்லா தொழிலை விட சிறந்தது விவசாயம், agriculture. And we could feel the sense of humanity and compassion in your words, sir. Though you motivated us to reach greater heights,
we could feel the sense of touch of humanity and compassion, which is grounding everyone on this earth. Thank you so much, sir, for your dedication and involvement. It is reflected in each and every one of the words you uttered, sir. I hope definitely all our students will make use of your words and seek your guidance and attention in the forthcoming sessions also, sir. Once again, on behalf of Chikana Government Arts College and Career and Placement Cell, we place our sincere gratitude to you, sir. Thank you so much, sir. Thanks a lot, sir. Thank you, Bharat. Thank you. Now, we move to the next part of the program, which is nothing but vote of thanks. Now, I invite Dr. R. Shankar, Assistant Professor, Department of Computer Science, to propose vote of thanks. Sir, over to you. Okay, ma'am. Thank you. Respected Principal, distinguished Chief Guest of this glorious webinar, Dr. P. Kanagaraj, Associate Professor and Head, Department of Political Science, Government Arts College, Coimbatore. Our former Principal, Dr. S. Ramaya sir, Dr. B. Rajasekaran, Assistant Professor, Department of Commerce, Placement Coordinator, Dr. A. Geeta, Assistant Professor and Head, Department of Computer Science, and Dr. R. Sangamesaran, Assistant Professor, Head of the Department of History, Career Guidance Coordinators, and my dear colleagues, Dr. K. Brinda ma'am, Rajagopal sir, and Malleswaran, and my dear friend R. Venkadachalam, Assistant Professor, Government Arts College, Salem. Good afternoon to one and all. We are in concluding part of this day webinar, Opportunities and Challenges in Competitive Exams, conducted by Placement and Career Guidance Cell of our college. On behalf of persons who has behind the curtains to conduct the webinar successfully. First of all, I would like to thank our chief guest, Dr. P. Kanagaraj, Free IAS Exam Coach, Chief Mentor, Higher Studies Center, Coimbatore. When we approached him for this webinar in online mode, even though he is in tight schedule, he readily gave his consent as the same he present here. His presence makes this webinar as memorable one of Chikana's history. Thank you, sir. Next, I thank our principal. Right from the beginning, when we proposed to conduct this webinar, each and every time he gave his valuable ideas and wonderful suggestions to conduct this webinar successfully. Thank you, sir. Next, I thank to Placement Coordinator Dr. B. Rajasekaran and Dr. A. Geeta and Dr. Sangamesaran, Career Guidance Coordinators, for extending their support to this webinar successfully. I take this opportunity to thank my dear friend Dr. S. Durisamy, Assistant Professor, Department of Computer Science. Without his support and cooperation, we could not conduct this webinar successfully. Thank you, sir. Also, I thank the staff members of various departments and friends for their moral support and help. Next, I would like to thank my beloved students. I hope that this webinar will help you to enrich your knowledge and develop your interpersonal skill definitely. On behalf of Chikana Government Arts College, once again, I thank you all. Thank you very much. Thank you. தேங்க்யூ சார் கனராஜ் சார், தேங்க்யூ வெரி மச். நீங்க உங்களை நேரில் பார்க்கவும் கூட வர வேணாம், நான் ஆன்லைன்லயே போன்லயே அக்செப்ட் பண்ணீங்க, ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார். எகைன் உங்களை வந்து நான் பாக்குறேன், அந்த புக்ஸ் எல்லாம் நீங்க சொன்ன புக்ஸ் எல்லாம் எங்க லைப்ரரியில பிரின்சிபால் மூலியமா சஜஸ்ட் பண்ணி நான் கண்டிப்பா வைக்கிறோம் சார். அண்ட் 2 words சார், வாட் யூ சே 100%, you have to put your 100% effort with smart work. These 2 things are very important, sir. Thanks lots for you coming all the valuable suggestions, sir. Thank you, sir. Principal sir, sir நீங்க எது பேசுறீங்களா? Shankar sir, thank you for your vote of thanks. Sir, can we open the floor for any 2 or 3 queries from the students, sir? Yes, sir.
Students, can you ask any queries to the chief guest? How to prepare, where, when, what? சாரோட செஷன் கவனிச்சிருப்பீங்க. அது சம்பந்தமா some students are asking, please. சார் உங்க கோச்சிங் சென்டர் பேருங்க சார், நேம்? கனகராஜ் ஃப்ரீ ஐஎஸ் கோச்சிங். நான் உங்களுக்கு இதுல குரூப்ல போடுறேன், அந்த வெப் லிங்க் நான் போடுறேன், ஷேர் பண்ணி விடுறேன் முடிச்சோன்னு. Any other questions, students? What, when, where, whom to meet, how to do? சார் உங்க கனகராஜ் சார் எப்படிங்க சார் மீட் பண்றது நேர்ல? அதான் கோச்சிங் சென்டர் இருக்குமா சாரோடது, நாங்க இந்த லிங்க் கொடுக்குறோம். சார் டைமிங் சார் சண்டே சார் சென்டர் இல்ல டெய்லியுமே இருக்கும் சார். பட் இப்ப இந்த கரோனானால க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிருக்கோம் சார். யா ஓகே ஓகே ஓகே. இந்த கரோனா முடிஞ்ச பிறகு வாட்டர் சார், ஒரு 2 months கழிச்சு வாட்டர் சார். Any other queries? அதை தவிர நீங்க அக்ரிகல்ச்சர் பத்தி பேசுனது இம்ப்ரூவ் நல்லா இருந்துச்சுங்க சார். தேங்க்யூங்க சார். எங்களுக்கு தேவை நிறைய இருந்தாலும் உலகத்துக்கு அக்ரிகல்ச்சர் தேவைங்க சார். தேங்க்யூங்க சார். தேங்க்யூ. ஏன்னா நிறைய பேர் மோட்டிவேட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க அதை. சார் தேங்க்யூ. Any other queries? ஓகேங்க சார், நம்ம நேர்ல ஒரு டைம் பார்க்கலாம் சார். கண்டிப்பா சார். ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார். ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஃபார் கமிங் சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆல் ஜாயினிங். தேங்க்யூ. Okay sir, thank you sir. We can call it a day sir. Thank you so much from our end sir. Thank you so much. Sir, there is Ramesh. Close man. Ramesh. Ramesh sir. Thank you sir. சார் நாங்க தான் உங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும். ஆல் தி வே நீங்க என்கரேஜ் ரிட்டையர் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கல, அதான் பெரிய விஷயம் சார். நம்ம லிங்க்ல எல்லாத்துக்குமே நம்ம பழைய ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் நல்லா அனுப்பிச்சுட்டேன். நிறைய பேர் எல்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட். நேத்து காமதேனு காலேஜ்ல இருந்து ஒரு ப்ரொஃபசர் அங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ல. ஓகே ராஜேஷ்னு சொல்லிட்டு அவரெல்லாம் அட்டெண்ட் பண்ணிருக்காரு. ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாரு. ஓகே சார். தேங்க்யூ. அப்படிங்களா? வேற காலேஜ்ல இருந்து. ஓகே சார். ஆமா சார் ரமேஷ் சார், நீங்க ரிட்டையர் ஆனதாவே நாங்க நினைக்கிறது இல்ல சார். இன்னும் ஆக்டிவா இருக்கீங்க. நினைக்கிறது இல்ல. உங்களை பார்த்தேன்னு ரொம்ப சந்தோஷம். ரொம்ப சந்தோஷம். நம்ம கிட்டலாம் கேட்டா சொல்லுங்க. கண்டிப்பா சார். கண்டிப்பா. துரைசாமி சார். Yes sir. Really useful seminar sir. Motivation. Thank you. கண்டிப்பா sir. Thank you. Thank you Sankar. Thank you. Thank you sir. Thanks. Thank you sir. Sir ராமையா சார், நீங்க எல்லாம் எங்களுக்கு ஒரு பெரிய மாரல் சப்போர்ட் சார் எப்பவுமே. கண்டிப்பா சார். எல்லாம் உங்க அன்பு தான் சார். எது கேட்டாலும் எப்ப ஜி பண்ணுங்க, அந்த ஜி தான் சார் எங்களுக்கு காதுலயே இருக்கு. சொல்லுங்க ஜி, பண்ணுங்க ஜி. நம்ம பசங்களுக்கு எல்லாம் நிறைய செய்யணும் சார். நிறைய பண்ணணும். கண்டிப்பா சார். கண்டிப்பா நீங்க எப்பவும் சொல்லுவீங்க. ஏதாவது இங்க பெங்களூர்ல ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணா சொல்லுங்க சார். ஏதாவது கண்டிப்பா சார். சார் எங்க சார் பெங்களூர்ல இருக்கீங்களா? ஆமா சார். சார் அங்க செட்டில் ஆயிட்டாரு. ஓ சார் பெங்களூர் போயிட்டாரு, செட்டில் ஆயிட்டாரா பையனோட? கலக்குற சார். பெங்களூர் வாசி ஆயிட்டீங்க சார். ஆமா. புஷ்பலதா மேம் வந்திருக்காங்க நினைக்கிறேன் லைன்ல. புஷ்பலதா மேம் வணக்கம். ஓ அப்படியே? ஆமா அப்படிங்களா? ஓ மேம் வணக்கம். மேடம் பாருங்க சார் வந்திருக்கார். வெல்கம் மேம். மேடம் முதல்ல வந்துட்டீங்களா? வணக்கம் சார். வணக்கம் சார். நல்லா இருக்கேன் சார். குட்டி பையன் சார் நல்லா இருக்காங்களா மேடம்? எல்லாரும் நல்லா இருக்கேன் சார். நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கு மேடம். ஓகேங்க சார். ஓகே. மேடம் முதல்ல வந்துட்டீங்களா செமினாருக்கு? சார் 100 நேரம் அலோவ் பண்ணிருக்காது சார் மேடத்தை. ரைட்டுங்க. 100 மட்டும்ங்கறனால அதனால யூடியூப்ல போயிட்டு இருந்தது சார். யூடியூப்ல போயிட்டு இருக்காங்க சார். நிறைய பாத்துருக்காங்க, நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போயிருக்காங்க சார். அதெல்லாம் சார் உங்களுக்கு வெயிட்டிங் சார். ஆமா சார். துரை சார், சங்கர் சார் 2 பேருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். சூப்பரா நடத்திட்டீங்க. இதுல ரொம்ப இம்ப்ரெசிவ் என்னன்னா 11 o'clock போட்டுருந்தீங்க. இந்த ஷார்ப் 11 o'clock ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க சார். கீதா மேடம் அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. கரெக்டா நீங்க எப்படி பண்ணது? அதுவும் ஆன்லைன்ல ரொம்ப கஷ்டம் சார். ஏன்னா ஆஃப்லைன் எக்ஸாக்ட் ஸ்டார்ட் பண்றது ரொம்ப சிரமம். இது நம்ம ஆன்லைன் வந்து ரொம்ப ஈஸி சார். நம்ம என்ன பாருங்க, சார் டிரான்ஸ்போர்ட் இல்ல, டைமிங் இதெல்லாம் நிறைய டைம் சேவ் ஆகுது சார்.
சார் சேவ் ஆனா டெக்னிக்கல் இஷ்யூஸ் வந்ததுன்னா கொஞ்சம் லேட் ஆயிடும் இல்லைங்களா? அது கூட இல்லாம பக்காவா வாழ்த்துக்கள் சார். டாக்டர் எஸ்.சி. பழனிசாமி சார், ஹெச்ஓடி மேத்ஸ். வணக்கம் சார். ஆர்விஎஸ் காலேஜ் பழனிசாமி சார் வந்திருக்காரு. வாணிஸ்ரீ மேம் வணக்கம். ரொம்ப சந்தோஷம். பழனிசாமி சார், டாக்டர் எஸ்.சி. பழனிசாமி சார் ஆர்ட்ஸ்ல இருந்து ரிட்டையர் ஆயிட்டு இப்ப ஆர்விஎஸ்ல இருக்காங்க. ஓ ஓ ஓ வாழ்த்துக்கள் சார், வாழ்த்துக்கள் சார். தேங்க்ஸ் ஃபார் தி கம்யூனிகேஷன். ஓகே 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 ஓகே. நான் இத அப்படியே ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கேன் சார். திருப்பி நான் YouTubeல போட்டுறேன் சார் ஃபுல் ப்ரோகிராம். ஆமா சார், கண்டிப்பா சொல்லணும்னு நினைச்சேன். கண்டிப்பா பண்ணிடுங்க சார். இல்ல ஆல்ரெடி ரெக்கார்ட் சார். இது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நான் ஆமா இது ஏன்னா உங்களுக்கு பார்க்காதவங்க எல்லாம் ஃப்ரீயா இருக்கும்போது பாத்துக்கிட்டோம். பாத்துக்கலாம் சார் எல்லாருமே. கண்டிப்பா சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ பழனிசாமி சார், வாணிஸ்ரீ மேம், புஷ்பலதா மேம், ராமையா சார், ஆல் ஆஃப் யூ. தேங்க்யூ கீதா மேம். தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் சப்போர்ட். அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல சார், நீங்க தான் சார் ஃபுல்லா சென்ட்ரல் இது. பட் என்ன சார் சொன்ன மாதிரி எல்லாமே நல்லபடியா முடிஞ்சது சார். டைம்க்கு ஆரம்பிச்சோம் கரெக்டா, எந்த டெக்னிக்கல் டிஸ்டர்ப் இல்லாம எவ்ரிதிங் வென்ட் ஆன் ஸ்மூத்லி சார். எந்த இஷ்யூ இல்ல சார். இல்ல மேடம், கரெக்ட்டா பக்காவா இருந்தது. டைம்க்கு கரெக்ட்டா இத ஸ்மூத்தா போயிடுச்சு சார், எந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாம. அது வந்து ஒரு பெரிய கிஃப்ட் தான் சார், காட்ஸ் கிரேஸ் தான் சார். சாட்டர்டேங்கறப்ப தருப்போம் லீவ் மாதிரி வந்த உடனே நம்ம ரெகுலரா இருந்தா நிறைய வந்திருப்பாங்களே, பார்த்தா ஓவர்ஃப்ளோ ஆயிடுச்சுங்க என்ட்ரிஸ். இல்ல சார், இப்ப ரீசெண்டா உங்களுக்கு பிரைவேட் இதெல்லாம் everyone want to prepare சார். எங்க ஸ்டூடெண்ட் இத எங்க மோட்டிவேட் பண்ணது சார். எங்க ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட் நாங்க போய் 58 பேர் சார். நீங்க எவ்வளவு பேர் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ப்ரோகிராமர் கேக்கும்போது 2 பேர் தான் கை தூக்குனாங்க. மீதி எல்லாமே கவர்மெண்ட் ஜாப் அப்படினா. சோ பரவாயில்ல. அதனால ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நல்ல அவேர்னஸ் சார். வில் ஹெல்ப். சார் கிட்ட போயிட்டு அந்த புக்ஸ் என்னென்னங்கறதெல்லாம் நம்ம பிரின்சிபல் சார் கிட்ட சொல்லி லைப்ரரியில வாங்கி வைப்போம் சார். ஆல்ரெடி லைப்ரரியில இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதான் சார், மேடம் கேட்டுக்கலாம். சித்ரா மேடம் கேட்டுக்கிட்டோம்னா பாத்துக்கலாம் சார். ஓகே தேங்க்ஸ். அப்புறம் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இயர்க்காக பிளான் பண்ணது அப்படியே போய் ரொம்ப பெரிய லெவல்ல போயிடுச்சு சார் ப்ரோகிராம். இது எல்லாருக்குமே தேவைப்படுது சார். எல்லாருக்குமே ஆமா சார், எல்லாத்துக்கும் தேவைங்க. அதே நேரத்துல ராமையா சார் உட்பட இன்னும் அதர் காலேஜ் ஸ்டாஃப் எல்லாம் வந்திருக்காங்க. ரொம்ப பெரிய எவ்வளவு மாசா பண்ணிட்டீங்க சார். வாழ்த்துக்கள். ஓகே சார், தேங்க்ஸ். வில் லீவ் சார். தேங்க்யூ ராமையா சார். தேங்க்யூ ஆல். ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங். அகைன் நான் ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கேன், உங்களுக்கு யூடியூப்ல ஷேர் பண்றேன். நீங்க ஃப்ரீயா இருக்கும்போது சார் சொன்னதெல்லாம் அகைன் ஏதாவது லெஃப்ட் ஆயிருந்தீங்கன்னா அதை பாத்துக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் அண்ணாமலை இங்கிலீஷ்ல அக்ரி படிக்கிற பொண்ணெல்லாம் கூட அது ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க. ஓகே சார். தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆல். பை. Thank you.